In today's class, I want to tell you कि whatever topic I will discuss, that topic is the utmost necessary and the utmost important for your exam. I am not telling you the whole concepts, how to write in your exam. No, I am just telling you the topics, the understandable topics, the key points, how to memorize and how to gain with a short-term memory to long-term memory, and one overview of the for the whole I subject. Okay, so can anyone tell me what is that? Anyone? It is one endothelial cell counting. আচ্ছা তোমরা সবাই শুনতে পাচ্ছ তো? হ্যাঁ পাচ্ছি। ওকে ফাইন। তো এই যে কিছু লাল লাল গুলো, they are the endothelial cells of the cornea. তো just read about three things. How many endothelial cells are there and what is the main action of the endothelial cell? So the endothelial cell count, anyone? In a normal eye, endothelial cell count 2400 to 3000. And why they are important? They are most important for the transparency of cornea. So the most important question in your exam is the transparency of the cornea. Then you can write ki endothelial cell count is very important and that number 2400 to 3000. Why they are most important? Because they are most metabolically active. Okay, now coming to the next thing. If any exam, in any practical exam, that instrument is shown, what is that instrument? Anyone knows that? কেউ জানো? That is pachymeter. কি কাজ করে? Anyone? Corneal thickness measurement. Corneal thickness measurement. Okay, what is going here? এই রকমের সাইন এগুলো কিসে দেখতে পাওয়া যায়? এনিওয়ান? দিস ইজ অ্যাবাউট কেরাটোমিটার। কখন ইউজ হয়? axial length measurement, corneal curvature in the biometry, right? Why I put images? যাতে তোমাদের মাথাতে, আমাদের যখন অ্যাডাল্ট হয়ে যাই 18 প্লাস যখন আমাদের ব্রেন হয়ে যায়, দেন আমাদের ইমেজারি মেমোরি সবচেয়ে বেশি থাকে দেন দ্য লিনিয়ার মেমোরি। ফর দ্যাট আই পুট দ্য অল ইমেজেস হিয়ার। Okay, now the next important question of the year, that is the corneal layers. Can you tell me corneal layer কি কি? Anyone? এটা তো তোমরা সবাই পড়েছো। এই উপরে আপার লেয়ারটা কি? Epithelial layer. Epithelium layer. Tell me three important point about the epithelium layer. তাড়াতাড়ি। Stratified squamous non-keratinized epithelium. Okay, so আমায় বললো non keratinized stratified squamous epithelium। আর কেউ? একটা পয়েন্ট হলো। I need 4 পয়েন্ট। তোমরা পরীক্ষায় এলে এই 4টে পয়েন্ট লিখে এলে কেউ তোমাকে কিচ্ছু বলবে না। Can regenerate, right? It can regenerate. Next point. তিনটে লেয়ারের সেল থাকে, একদম বেসিক কলামনার, তারপরে পলিহেড্রাল, তারপরে কিউবয়েড। ওকে, তার মানে 3 layered structure. ফাইন। আচ্ছা, এটা তো কর্নিয়া।
কর্নিয়া আমাদের টিয়ার তৈরি করবে না করবে না? করবে। টিয়ার তৈরি করার জন্য কর্নিয়াতে তাহলে কি থাকতে হবে? That is microvilli. So microvilli is present in case of epithelium. একটা মাত্র আমাকে আয়নের নাম বলো, ওয়ান আয়ন যেটা এপিথেলিয়ামে এসে পিগমেন্টেশন করে। টেল মি ওয়ান আয়ন। Iron deposition is made only in the epithelium. তাহলে এপিথেলিয়ামের 4টে পয়েন্ট মাথায় থাকবে। ওকে, জাস্ট বিলো দ্য এপিথেলিয়াম কি লেয়ার? Bowman's layer. বাউম্যানস মেমব্রেন। একটাই বা এর দুটো মেইন ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। কি কি দুটো মেইন ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট? It is not a true basement membrane. It is not true basement membrane. Okay, আর It cannot regenerate. রিজেনারেট করতে পারে না। আর ইফ ইউ কালেক্ট উইথ দ্য প্যাথোলজি, প্যাথোলজিতে একটা স্টেন ছিল পাস স্টেনিং, মনে আছে? পাস Paralytic acid scale. হ্যাঁ, এটা পাস নেগেটিভ। তাহলে 3টে পয়েন্ট মনে থাকবে তোমাদের। ওকে, নাও কামিং টু দ্য নিচে এই লেয়ারটা কি? এই সবচেয়ে বড় লেয়ারটা কি? Stroma. স্ট্রোমা। বেশ, এবার আমাকে বলো স্ট্রোমাতে তাহলে কোন ধরনের কোলাজেন ফাইবার থাকে? Type 1. কোলাজেন টাইপ 1। কোলাজেন Type 1. টাইপ 1 যদি থাকে সেটার অ্যারেঞ্জমেন্ট কি রেগুলার না ইরেগুলার? Regular arrangement. রেগুলার অ্যারেঞ্জমেন্ট। নেক্সট কোশ্চেন, হোয়াট সালফেট ইজ প্রেজেন্ট ইন দ্য স্ট্রোমা? Keratin sulfate. কেরাটিন সালফেট। কেরাটিন সালফেট প্রেজেন্ট ইন দ্য স্ট্রোমা। এন্ড এই যে রেগুলার অ্যারেঞ্জমেন্ট এইটাই আমাদের হেল্প করে কিসে? Transparency. ট্রান্সপারেন্সি। তাহলে এই 4টে পয়েন্ট মনে থাকবে। নাও এই একদম নিচের ছোট্ট লেয়ার, এই লেয়ারটা কি? দ্য স্ট্রংগেস্ট লেয়ার, Duas layer. ডুয়াস লেয়ার। ডুয়াস লেয়ার, ডুয়াস লেয়ারের জন্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট তাহলে কি বললাম? এটা হচ্ছে স্ট্রংগেস্ট। ওকে, তার নিচে একটা লেয়ার থাকে এই জায়গাতে। হোয়াট ইজ দ্যাট লেয়ার? নট এন্ডোথেলিয়াল। এন্ডোথেলিয়াল আর ডুয়াস লেয়ারের মাঝখানে Basement membrane. ডেসমেন্ট মেমব্রেন। আমরা কেন ডেসমেন্ট মেমব্রেন নিয়ে এত বেশি ইম্পর্টেন্ট দিই? এখানে বিভিন্ন প্যাথোলজিতে ডেসিমেটার সিল হওয়ার ফর্মেশন। হ্যাঁ, আরেকবার বলো। বিভিন্ন প্যাথোলজিতে ডেসিমেটার সিল ফর্মেশন হওয়ার প্যাথোলজি। ডেসমেটার ছিল একদম। বাট এমন একটা ডিজিজ তোমরা কি জানো যেখানে কপার ডিপোজিট হয়? উইলসন Charcosis. সেই কপারটা ডিপোজিট হয় ইন দ্য ডেসমেন্ট মেমব্রেন। এবং কপার ডিপোজিট হলে যে রিংটা তৈরি হয় সেই রিংটার নাম কি? কেইজার ফ্লেক্সার রিং। কেএফ রিং। তাহলে মনে থাকবে। এন্ড দ্য লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, দ্য এন্ডোথেলিয়াম। আমরা যে উপরে এন্ডোথেলিয়ামটা দেখলাম সেই এন্ডোথেলিয়াম। তাহলে এন্ডোথেলিয়ামে সেলের নাম্বার কত বলেছিলাম? 2400 to 3000 পার মিলিমিটার স্কয়ার। এবং এখানে একটা পাম্প থাকে যে পাম্পটা ডিহাইড্রেশন করতে সাহায্য করে। কি পাম্প? Sodium potassium তাহলে ইটস ক্লিয়ার অল দ্য লেয়ার অ্যাবাউট দ্য কর্নিয়া। ইনি একদম একদম ছোট্ট করে তোমাদের বললাম। ওকে, নাও আমাদের কয়েকটা জিনিস মনে রাখতে হবে। কর্নিয়া কি? অ্যাভাসকুলার স্ট্রাকচার, আমরা সেটা জানি। সেকেন্ড, কর্নিয়ান ব্লিঙ্ক রিফ্লেক্স। ব্লিঙ্ক রিফ্লেক্স মানে তুমি কর্নিয়াতে তুলো দিয়ে টাচ করলে কর্নিয়াটা ব্লিঙ্ক করবে। সেই ব্লিঙ্ক রিফ্লেক্স কোন নার্ভ নিয়ে আসে, কোন নার্ভ সেটাকে ফেলিসিট করে? এনিওয়ান? Afferent is nasociliary. V1 নার্ভ বা নেজোসিলিয়ারি নার্ভ, আমাদের নেজোসিলিয়ারি নার্ভ কি করে? ওটাকে এক্সিট করে, মানে এক্সিবিট করে। ব্লিঙ্ক রিফ্লেক্সের আমাদের নিয়ে যায় হচ্ছে স্মিথ নার্ভ
নিয়ে আসে হচ্ছে সেভেন্থ নার্ভ, ঠিক আছে? বেশ, নেক্সট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। এই ছবিগুলোতে আসার আগে আমি একটু তোমাদেরকে একটু অন্য ছবি দেখাতে চাই। অল দ্য ইমেজেস, যত ইমেজ তোমাদের বা যত ধরনের ডিজিজ তোমাদের আছে কর্নিয়াতে, সমস্ত ধরনের ডিজিজের একটা ওভারভিউ ইন এ জাস্ট মানে ফিউ সেকেন্ড। কেউ বলো এটা কি জমেছে? হাইপোপিয়ন। ওকে, তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ এইখানে একটা আলসার রয়েছে? ইয়েস অর নো? ইয়েস। তার পাশে এখানে আরেকটা আলসার রয়েছে, দেখতে পাচ্ছ? ইয়েস। এইটাকে কি আলসার বলে? ইট ইজ কল্ড Satellite স্যাটেলাইট ulcer. আলসার। Satellite ulcer mainly seen in which type of corneal Fungal infection? corneal ulcer. Fungal Fungal. corneal ulcer, একদম ঠিক। তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ একটা রিং এর মতো হয়েছে? ইয়েস অর নো? Yes. রিং Ring টাইপ কর্নিয়াল আলসার দেখতে পাওয়া যায় কোন ইনফেকশনে? Acanthamoeba. অ্যাকান্থামিবা, একদম ঠিক। এইবার দেখো, এইটা কি দেখে বোঝা যাচ্ছে ডেনড্রাইটিক? ইয়েস অর নো? ইয়েস। ওকে, এবং এইখানেও দুটো আলসার আমি স্টেন করেছি। একটা আলসার বেস স্টেন করেছে, একটা আলসার ফ্লোর স্টেন করেছে। ফ্লোর আর একটা আলসার মার্জিন। তো তোমাদের দেখে কি মনে হচ্ছে কোনটা মার্জিন আর কোনটা ফ্লোর? এ এন্ড বি দুটো তোমাদের অপশন, কোনটা বেস কোনটা এটা বেস? বেস, এটা বেস আর বিটা মার্জিন। একদম, এটা হচ্ছে বেস, বিটা হচ্ছে মার্জিন। বিটা হচ্ছে মার্জিন, এটা হচ্ছে বেস। ক্লিয়ার? বেস Yes. এস আছে, এস মানে কি স্টেন? ফ্লোরেসেন্ট স্টেন। তাহলে ফ্লোরেসেন্ট স্টেন মেইনলি স্টেন দ্য বেস। ক্লিয়ার? Yes. and floor and sorry floor also fluorescence, floor আর বেস একই জিনিস। মার্জিন কে স্টেন করে Rose Bengal dye. রোজ বেঙ্গল স্টেন। ক্লিয়ার? এই দুটো ভুলবে না আশা করি তোমরা। ওকে, তাহলে আমরা একটু পয়েন্ট আউট করে নিই। দ্যাট ইজ হাইপোপিয়ন। ওকে, দ্যাট ইজ স্যাটেলাইট আলসার মেইনলি সিন ইন ফাঙ্গাল, তাই তো বললে তোমরা? বেশ, দ্যাট ইজ রিং মেইনলি সিন ইন কি বললে তোমরা? অ্যাকান্থামিবা। এবং এইটা হচ্ছে আমাদের ডেনড্রাইটিক আলসার, মোস্টলি সিন ইন হার্পিস, Viral keratitis. মেইনলি ভাইরাস, মেইনলি হার্পিস সিম্পলেক্স ভাইরাস। তাহলে এটা ফ্লোরেসেন্ট স্টেন কাকে স্টেন করে? বেস কে। এন্ড দ্যাট ইজ রোজ বেঙ্গল স্টেন, রোজ বেঙ্গল কাকে স্টেন করে? মার্জিন কে। আই থিঙ্ক এটা তোমরা কখনো ভুলবে না। বেশ, তাহলে এইটা কি? আবার সেম কোশ্চেন, এটা কি? হাইপোপিয়ন। এইটা কি? কর্নিয়াল স্কারিং। এটাও তো কর্নিয়াল স্কারিং, এটাও কর্নিয়াল স্কারিং। তাহলে এই তিনটের মধ্যে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্সিয়েশন বিটুইন দিস থ্রি ইমেজেস? দ্যাটস উই হ্যাভ টু নোটিস। কোনটা রিং এর মতো লাগছে? এ বি সি। এগেন সিটা। তাহলে আমরা সি এ নিয়ে একটু প্রথম কথা বলে নিই আমরা। তাহলে এইটা আমরা একটু আগে বললাম রিং অ্যাবসেস। বেশ, এই যে রিং অ্যাবসেস কার জন্য হয় তোমরা বললে? Acanthamoeba. অ্যাকান্থামিবা। সো দ্যাট ইজ দ্য ইমেজ অফ অ্যাকান্থামিবা। অ্যাকান্থামিবা রিং অ্যাবসেসে পেন হবে না? হবে না? Painless, no? না, লটস অফ পেন, লটস অফ পেন। মাথায় থাকবে। নেক্সট, পরীক্ষাতে প্রশ্নে তোমাদের যদি থাকে দেয়ার ইজ এ পেশেন্ট ইউজিং কন্ট্যাক্ট লেন্স, কি করেছে? কন্ট্যাক্ট লেন্স পড়েছে। অ্যান্ড নাও হি অর সি ইজ সুইমিং, সাঁতার কাটছে, অ্যান্ড তার একটা কর্নিয়াল আলসার হয়েছে। তাহলে সেইটা কি হবে? অল টাইম অ্যাকান্থামিবা।
তাহলে পরীক্ষার প্রশ্নে এই দুটো ওয়ার্ড আমাদের দেখতে হবে যদি কখনো লং কোশ্চেন আসে বা শর্ট নোট আসে। কন্ট্যাক্ট লেন্স, সুইমিং মানে একান্তামিবা। ক্লিয়ার? বোঝা গেছে তো? Yes. এইবার যদি আমরা এইখানে আসি, তোমরা কি ভালো করে স্যাটেলাইট লিসন দেখতে পাচ্ছ না পাচ্ছ না? স্যাটেলাইট লিসন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে? বেশ। একটা প্রজেকশন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে? Yes. ওকে। তো দিস ইজ, কেউ বলতে পারো তাহলে এটা কি হলো? তাহলে এটা আমাদের ফাঙ্গাল কেরাটাইটিস। ফাঙ্গাল। কিন্তু পরীক্ষাতে তো ফাঙ্গাল লেখা থাকবে না, পরীক্ষায় কি কি লেখা থাকবে? পরীক্ষায় লেখা থাকবে ভেজিটেটিভ মেটেরিয়ালে একটা ফার্মারের চোখে লেগেছে। ওয়ান ফার্মার ইজ ইনজুর্ড বাই এ ভেজিটেটিভ ম্যাটার। ক্লিয়ার? অথবা নাও দিতে পারে, কি লিখতে পারে? লিভস, চোখে পাতা পড়েছে, বা থর্ন, চোখে কোনোভাবে গাছের কাঁটা পড়েছে। মনে থাকবে? এইবার আমি কি করে মুখস্থ করব? এখানে অনেকগুলো পয়েন্ট আছে, খালি পয়েন্টের নামগুলো মাথায় থাকলেই পরীক্ষা তোমরা লিখতে পারবে। কি কি মনে রাখবে? ভি, দুটো ভি পাশাপাশি লিখলে কোন অক্ষরে মুখে লিখতে লাগে? Weasley. W. তাহলে এটা কি রিং দেখতে পাওয়া যায়? Weasley's ring. Weasley's ring। যদি আমি ডাব্লুটাকে একটু ঘুরিয়ে দিই, তিনের মতো দেখতে লাগবে না লাগবে না? তাহলে এটা কোন রকমের হাইপার সেন্সিটিভ রিঅ্যাকশন? টাইপ 3। টাইপ 3 হাইপার সেন্সিটিভিটি রিঅ্যাকশন। এক্সাম দেওয়া মানে এই নয় তোমার সব মুখস্থ করতে হবে। এক্সামের প্রিপারেশন করা মানে কি করে কম মুখস্থ করতে হবে। সুব্রতা সবসময় যতটা কম মুখস্থ করা যায় সেটার প্রতি জোর দেয়, কারণ আমি ভাবু নিজে মুখস্থ করতে পারি না, খুব কষ্ট হয় মুখস্থ করতে। তাহলে ভি থেকে পেলাম ডাব্লু, ডাব্লু মানে উইলস রিং, ডাব্লু কে উল্টে দিলাম 3, মানে হচ্ছে 3 হাইপার সেন্সিটিভ রিঅ্যাকশন। এইবার আমাদের মাথায় রাখতে হবে, আমরা যখন প্যাথোলজি পড়েছিলাম, টাইপ 3 হাইপার সেন্সিটিভ রিঅ্যাকশন কোন ধরনের মানুষদের দেখতে পাওয়া যায়? নরমাল নাকি ইমিউনো সাপ্রেসিভ পেশেন্টদের? It is mainly seen in immunosuppressive patient. Done. এবার তাহলে তোমরা কি বললে? এটা ফাঙ্গাল। ফাঙ্গালের দুটো আছে, এফ ফর ফিঙ্গার লাইক প্রজেকশন। এই ফিঙ্গার লাইক প্রজেকশনকে ভালো ভাষায় কি বলে? স্যাটেলাইট লিসন। আর একটা এফ কি না? ফিক্সড হাইপোপিয়ন, মানে এর হাইপোপিয়নটা নড়বে না। বোঝা গেছে? নেক্সট আমাদের কি পয়েন্ট জানতে হবে? এর যে সিমটম আছে, এর সিমটমের থেকে সাইন বেশি, মানে পেশেন্টের লাগবে কম, দেখতে লাগবে মারাত্মক। বোঝা গেছে? নাও লাস্ট যেটা আমাদের মুখস্থ করতে হবে সেটা হচ্ছে ট্রিটমেন্ট। কি দেব আমি? ন্যাটামাইসিন। আমরা স্টেরয়েড দেব? No. না। নো স্টেরয়েড। এই যে দেব না, তুমি যে জানো সেটা পরীক্ষার খাতায় লিখে আসতে হবে। ক্লিয়ার? সবার বোঝা গেছে? Yes. ওকে, চলো এইবার আসি এই দুটো ছবিতে। এর চোখটা কি বেশি লাল লাগছে নাকি লাল লাগছে না? বেশি লাল লাগছে তো? বেশ। এইবার একটা পয়েন্ট, তার মানে এটা ব্যাকটেরিয়া, লাল মানে ব্যাকটেরিয়া। ওকে, ডান। এবার এমন একটা ব্যাকটেরিয়া একে অ্যাফেক্ট করেছে যে এর পারফোরেশন হয়ে গিয়ে পুরো কর্নিয়াল স্কারিং হয়ে গেছে। এমন একটা ব্যাকটেরিয়া এফেক্ট করেছে যে স্কারিং হয়ে গেছে। তাহলে বলো দেখি কোন ব্যাকটেরিয়া হতে পারে সেটা? নিসেরিয়ার যে কোনোটাও তো হতে পারে, লিস্টেরিয়া বা এগুলো। হ্যাঁ, একদম হতে পারে, কিন্তু একদম মোস্ট কমন যেটা মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে কি? সিউডোমোনাস। আচ্ছা, সিউডোমোনাস ইনফেকশন অফ দ্য আই, তার যে আলসার, তার আরেকটা নাম কি? পিনহেড আলসার। একদম পিনহেড বলতে পারো। আর সারপেঞ্জিয়াস আলসার পড়েছো? Yes. হ্যাঁ, ইয়েস। এইটা তোমাদের এবারে পরীক্ষায় আসার চান্স বেশি। সিউডোমোনাস যদি এফেক্ট করে
তাহলে সেটা হবে পুরুলেন্ট। পুরুলেন্ট মানে লাল হয়ে থাকবে, তোমরা সেই ছবিতে মাথায় থাকবে তো, ছবিটা মাথায় থাকবে আই থিঙ্ক। নেক্সট, পুরুলেন্ট হলো হাইপোপিয়ন দেখতে পাচ্ছি আমরা, এবং যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, হাইপোপিয়নটা কিরম হবে? মোবাইল। নেক্সট, কি ধরনের আলসার হবে? সারপিনজিনাস আলসার, মাথায় থাকবে। এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, এরও একটা হিস্ট্রি থাকবে। কি ইউজ করে সে? Contact lens. কন্ট্যাক্ট লেন্স। ক্লিয়ার তোমাদের সবার কাছে? এইবার যদি আসি এই যে ডেনড্রাইটিক আলসার, ডেনড্রাইটিক আলসার তাহলে আমাদের কি কি হলো? মেনলি এইচএসভি আর হারপিস জস্টার কেরাটাইটিস, এই দুটো কারণে দেখতে পাওয়া যায়। ক্লিয়ার? এইবার তোমাদের একটা জিনিস তাহলে মাথায় রাখতে হবে, যেটা আমি লিখছি, সেটা হচ্ছে যদি কন্ট্যাক্ট লেন্স থাকে, ভালো করে শোনো, প্রশ্নে আছে কন্ট্যাক্ট লেন্স, তাহলে তোমার মাথায় কোন কোন নাম আসবে? প্রথম নাম আসবে কি? সিউডোমোনাস, তারপর নাম আসবে একান্থামিবা। ইয়েস অর নো? Yes. যদি তোমার পরীক্ষা প্রশ্নে বলে যে সুইমিং অ্যাসোসিয়েটেড, সুইমিং অ্যাসোসিয়েটেড, তাহলে সেটা হচ্ছে একান্থামিবা। আর যদি তোমার পরীক্ষার প্রশ্নে বলে যে পেন ইজ লট অফ পেন, দুটোতেই থাকবে, বাট পুরুলেন্ট ডিসচার্জ, পুরুলেন্ট ডিসচার্জ উইথ সারপেনজিনিয়াস আলসার, তাহলে সেটা কি হবে? সিউডোমোনাস। কিন্তু যদি এরকম বলে কন্ট্যাক্ট লেন্স ইউজার উইথ এ ফরেন বডি সেন্সেশন, ওয়াটারিং হচ্ছে, তার সাথে চোখে অনেকগুলো প্যাপিলি দেখতে পাওয়া গেছে, তাহলে সেটা কি ডিজিজ? এনিওয়ান? Vernal keratoconjunctivitis. জায়েন্ট প্যাপিলারি কনজাংটিভাইটিস। তাহলে কন্ট্যাক্ট লেন্স থাকলে এই তিনটে হতে পারে, মাথায় থাকবে। তাহলে এই হলো তোমার কন্ট্যাক্ট লেন্স যদি ইউজার থাকে, তাহলে এই জিনিসগুলো হতে পারে। সবার বুঝতে পেরেছো? তাহলে আমি যদি বলি মোস্ট কমন ব্যাকটেরিয়াল আলসার, কয়েকটা তাহলে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট জেনে নাও। মোস্ট কমন ব্যাকটেরিয়াল আলসার কে করে? নিউমোকক্কাস। হাইপোপিয়ান মোবাইল, কার থাকে? ব্যাকটেরিয়া না ফাঙ্গাস? Bacteria. ব্যাকটেরিয়া। ফিক্সড হাইপোপিয়ন কার থাকে? Fungal. আচ্ছা, ওয়াইল সি রিং স্যাটেলাইট লিসন হিস্ট্রি অফ ট্রমা কার থাকে? Fungal. Fungal keratitis. লটস অফ পেন উইথ রিং অ্যাবসেস কার থাকে? Acanthamoeba. হিস্ট্রি অফ কন্ট্যাক্ট লেন্স উইথ সারপেনজিয়াস আলসার কার থাকে? Pseudomonas. Pseudomonas. বেশ, ক্লিয়ার তোমাদের সবার কাছে? তাহলে অল দ্য থিংস ইন ইউর নাটসেল যেন মাথায় থাকে, ঠিক আছে? নাও কামিং টু দ্যাট পিকচার্স। এই পিকচারগুলো খুব ইজি। আমি প্রথম তোমাদের যেই ছবিটায় লাস্টে আসবো, এই যে দেখছো এটা প্রথম, এটা তো লাস্টে আসবো। তার আগে বলো, এই যেটা জমেছে এটাকে কি রিং বললে? তোমার একটু আগে কপার জমেছে, কি রিং? Hazel. এই যে কপার জমেছে, এটা তাহলে কোথায় জমেছে? কোন মেমব্রেনে জমেছে? Membrane. বেসমেন্ট মেমব্রেন। এই যেটা জমেছে এটা হচ্ছে ব্যান্ড লাইক ডিপোজিশন, এটা হচ্ছে ক্যালসিয়াম জমেছে, ঠিক আছে? এবং এই দুটো তোমাদের পরীক্ষায় আসার চান্স নেই। কিন্তু যদি রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস পরীক্ষার কোথাও লেখার চান্স পাও, এগুলো হচ্ছে অনার্স পাওয়ার ট্রিক। যদি কোথাও রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস লেখার চান্স পেয়েছো, তাহলে লিখবে তার কর্নিয়াতে এক ধরনের জিনিস দেখতে পাওয়া যায়। কেউ বলতে পারবে এটা কি? স্ক্লেরোম্যালেসিয়া পারফরেন্স। যদি কখনো রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস লেখার চান্স পাও, এই কথাটা অবশ্যই ঢুকিয়ে দিও, অনার্স তোমার কেউ আটকাবে না। নাও কামিং টু দ্যাট পিকচার, এটা কি বাবু? Keratoconus. ক্যারাটোকোনাস। কেরাটোকোনাস। এই কেরাটোকোনাস তোমাদের কিন্তু প্রচন্ড ইম্পর্টেন্ট এবছরের জন্য বা আগামী 2 বছরের জন্য, খুব ইম্পর্টেন্ট। কেরাটোকোনাস তাহলে কি কি সাইন দেখতে পাওয়া যায়?
মানসন আর রিজুকি। মানসন আর রিজুকি। আচ্ছা, তাহলে একটু ভালো করে দেখি প্রত্যেকটা আমরা। চলো, তাহলে এইটা অনেকটা এইরকম, তাই তো? ফার্স্ট এই যে ভি এর মতো যে সাইনটা, এইটাকে কি বলে, কি নাম বললে বাবু? মানসন সাইন। মাথায় থাকবে, প্রথম হচ্ছে মানসন সাইন, 1 নম্বর। 2 নম্বর, এটা দেখে মনে হচ্ছে না কাঁচি? ইয়েস অর নো? তাহলে 2 নম্বরটা কি? সিজারিং। ঠিক আছে। 3 নম্বর, এইখানে তো কিছু ডিপোজিট হওয়ার চান্স আছে না নেই? আচ্ছা, অয়েল ড্রপ সাইন। 4 নম্বর, আমি বলেছিলাম আয়রন ডিপোজিট হয়। কোথায় হয় আয়রন ডিপোজিট? কোন লেয়ারে? এপিথেলিয়াম। কোন লেয়ার বাবু? কর্নিয়ার এপিথেলিয়াম লেয়ারে। এই আয়রন ডিপোজিটের এই যে রিংটা, তার নাম কি? ফ্লেসার্স রিং। মাথায় থাকবে। and last but not the least, এই যে অয়েল ড্রপ, সেইটা হচ্ছে রাইস অয়েলের মতো যদি দেখতে হয়, তাহলে সেই সাইনটাকে কি বলে? রিজুটি সাইন। তাহলে 1 2 3 4 5, তাহলে 5টা পয়েন্ট অফ কেরাটোকোনাস মাথায় থাকবে। মাথায় থাকবে বাবু সবার? তাহলে কেরাটোকোনাস দেখার জন্য কর্নিয়াল সারফেসের ওই যে মেশিনটা দেখিয়েছিলাম, তাহলে কোন মেশিন ইউজ করবো আমি এখানে? তাহলে প্যাকিমেট্রি ইউজ করে কি দেখবো? থিকনেস। আর কর্নিয়াল টোপোগ্রাফি করে কি দেখবো? কর্নিয়াল সারফেসটা এক্সামিন করব। একদম, কর্নিয়াল সারফেস। এবার যদি আসি তোমার ট্রিটমেন্টে, ট্রিটমেন্ট কি ট্রিটমেন্ট করব আমি? এটা কর্নিয়াল তো, তাহলে কোলাজেন ক্রস লিঙ্কিং করাবো আমি। C3R। হ্যাঁ বাবু বলো, কি করব আমি? C3R। C3 মানে কোলাজেন ক্রস লিঙ্কিং আর রাইবোফ্লাভিন। একদম। তাহলে শুধু তাহলে C3 কি করে হচ্ছে? তাহলে পুরোটা বলো। কর্নিয়াল কোলাজেন ক্রস লিঙ্কিং। ঠিক আছে, C3 হয়ে গেল। আর ফর রাইবোফ্লাভিন। আর একটা লাইট লাগে, কোন লাইট? ইউভি। মাথায় থাকবে আবার দ্য কেরাটোকোনাস। সবাই বুঝতে পেরেছো না বুঝতে পারোনি? কিছু বলো একটা কেউ। হ্যাঁ বুঝতে হ্যাঁ দাদা। বেশ, চলো তাহলে আমাদের মোটামুটি দুটো জিনিস কমপ্লিট হলো। এবার আসি তারপরে আসার আগে কিছু স্টেন নিয়ে আমরা কথা বলে নিই, যে স্টেনগুলো আমরা বাদ দিয়ে গেছিলাম। যে স্টেনগুলো তোমাদের পরীক্ষায় আসার চান্স খুব একটা নেই, বাট যদি আসে তাহলে যেন না ছেড়ে আসতে হয়। এইটা তাহলে কি হলো আমাদের? এটা কোন স্টেন? ফ্লোরেসেন্স স্টেন। একদম, ফ্লোরেসেন্স স্টেন কাকে করে? মার্জিন না ফ্লোর? ফ্লোর। বেশ, এই ফ্লোরেসেন্স স্টেন দেওয়ার পর কোন ফিল্টারে দেখতে হয়? কোবাল্ট ব্লু ফিল্টার। একদম, কোবাল্ট ব্লু ফিল্টার। নেক্সট, এটা কি টেস্ট কেউ জানো? এই যে একটা কিছু গড়িয়ে পড়ছে না, গড়িয়ে পড়ছে, এটা কি? তাহলে কি গড়িয়ে পড়তে পারে? অ্যাকুয়াস হিউমার। তাহলে অ্যাকুয়াস হিউমার লিকেজ টেস্টের নাম কি কেউ জানো? সেইডেল টেস্ট। আচ্ছা, এইটা কি বাবু? এই চোখের সামনে একটা মেশিন ধরেছে, মেশিন ধরে কি দেখছে? এটা
টোনোমিটার, টোনোমিটার একদম ঠিক। গোল্ডম্যান অ্যাপ্লায়েন্স। গোল্ডম্যান টোনোমিটার। আমি ছবিগুলো তোমাদের দেখাচ্ছি, পরীক্ষা হলে আঁকার জন্য নয়, প্লিজ কেউ ছবিগুলো আঁকার চেষ্টা করো না, জাস্ট আমি এটা দেখাচ্ছি বিকজ তোমাদের মাথায় থেকে যায়। এবং এটা কি স্টেন, একটু আগে বললাম আমরা, যেটা মার্জিন স্টেন করে সেটা কে? রোজ বেঙ্গল। সেম জিনিস এটাকে রোজ বেঙ্গল লিসামাইন নয়, গ্রিন এটা। ডাই, বলো বলো বলো। লিসামাইন গ্রিন ডাই। একদম, লিসাপিন গ্রিন স্টেন। এবার এই দুটো স্টেন তোমরা কখন পরীক্ষা হলে লিখবে খাতায়? যদি পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে কি ড্রাই আই, ড্রাই আই দেখার জন্য এই দুটো স্টেন ইউজ করা হয়। বোঝা গেছে? ক্লিয়ার আই থিঙ্ক তোমাদের জন্য। চলো, কর্নিয়ার ডিস্ট্রফি যদি তোমাদের লং কোশ্চেন বাই চান্স আসে, আমার এই পেজটা রইলো। কর্নিয়ার ডিস্ট্রফি, ইট ইজ নট ইনফ্লামেটরি, ইট ইজ প্রোগ্রেসিভ, ইট ইজ বাইল্যাটারাল, ইট ইজ অটোজোমাল ডমিনেন্ট। জাস্ট এই পাতাটা একবার খালি মুখস্থ করে যাবে, যদি বাই চান্স পরীক্ষা আসে একবার রিডিং করে যাবে। বাট দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ দ্য কেরাটোপ্লাস্টি, যেটা তোমাদের পরীক্ষায় আসবেই। কেরাটোপ্লাস্টি কখন কখন করা হয় বলো দেখি। এক নম্বর হচ্ছে কর্নিয়াল, opacification, এক নম্বর হচ্ছে কর্নিয়াল ডিস্ট্রফি, যেটা উপরে বললাম। নেক্সট opacification, কর্নিয়াল আলসার। নেক্সট ট্রমার সার্জারি। নেক্সট বুলিয়াস কেরাটোপ্যাথি। দে আর দ্য মোস্ট ইন্ডিকেশন অফ দ্য কেরাটোপ্লাস্টি। ওকে, বেশ। কেরাটোপ্লাস্টি এই যে প্রথম যেটা দেখছো অল লেয়ার যেটাতে বার করেছে, এটা কি, এর নামটা কি? পিকেটি, পেনিট্রেটিং কেরাটোপ্লাস্টি। penetrating crack. একদম, এটাতে কি করা হয়? অল লেয়ার। কখন কোন ডিজিজের জন্য অল লেয়ার করতেই হবে? বুল্লাস বুল্লাস কেরাটোপ্যাথি। কেরাটোপ্যাথি, একদম। আচ্ছা, এইখানে দেখো ডুয়াল লেয়ারটা বেঁচে গেছে, শুধু স্ট্রোমাটুকু গেছে, তাহলে এটা কি? ওটা ডিএল কে, ডিপ অ্যান্টেরিয়র ল্যামেলার কেরাটোপ্যাথি। ডিপ অ্যান্টেরিয়র ল্যামেলার কেরাটোপ্যাথি, টিল স্ট্রোমা। একটু আরেকবার এটা বলবে দাদা? হ্যাঁ, শুধু স্ট্রোমা অবধি গেছে, কোন লেয়ারটা বেঁচে আছে সেটা হচ্ছে ডুয়াস লেয়ারটা আমরা তুলিনি। এটা কে বলা হয় ডিপ অ্যান্টেরিয়র ল্যামেলার কেরাটোপ্লাস্টি। এটা কখন করা হয়? এনিওয়ান? কেরাটোকোনাস উইথ অ্যাকিউট হাইড্রোস। একদম, কেরাটোকোনাস। ও, তুমি তো সব জানো। আমরা কখন আন্ডারনিথ করব, এটা তাহলে কি? ডেসিমেট স্ট্রিপিং ডেস্ক, এন্ডোথেলিয়াল কেরাটোপ্লাস্টি। একদম। ডেসমেন্ট স্ট্রিপলিং উইথ এন্ডোথেলিয়াল কেরাটোপ্লাস্টি, মাথায় থাকবে। বেশ, এইটা কি জাস্ট জেনে রাখার জন্য। দেখো কালো কালো সূচক দেখতে পাচ্ছ, Keratoplasty. কেরাটোপ্লাস্টি সূচক। এটা হচ্ছে নাইলন সূচক দেয়া হয়। কমপ্লিকেশন কি কি অফ কেরাটোপ্লাস্টি? এক নম্বর হচ্ছে রিজেকশন। তখন আমরা কি কি দেখতে পাবো? কেয়ার্স ডট সাব এপিথেলিয়াল, কেপি অ্যান্ড খোদা ডাস্ট লাইন, এই তিন জিনিস দেখতে পাবো। এবং এই মিডিয়ামটা কি কেউ জানো? ম্যাটন মিডিয়াম, এটা কিসের জন্য করা হয়? Medium corneal ওটা hemorrhageর জন্য। কর্নিয়াল করার জন্য, কর্নিয়াল কর্নিয়াটাকে স্টোর করার জন্য। কদিন স্টোর করা যায়? 35 2 উইকস days, এর মতো। 2 weeks। 2 উইকস। ক্লিয়ার? তো এই ছিল আমাদের কর্নিয়া। কর্নিয়ার মা, বোন, বাবা, দাদা, দিদি সব। এবার আসছে ল্যাক্রিমাল অ্যাপারেটাস। ল্যাক্রিমাল অ্যাপারেটাস নিশ্চয়ই তোমাদের খুব, আমি একবার খালি তোমাদের ওভারভিউ, যারা যারা পিডিএফটা দেখোনি, আমরা ল্যাক্রিমাল অ্যাপারেটাসের পর পড়বো হচ্ছে লেজার ইন অপথ্যালমোলজি, যেটা পরীক্ষায় শর্ট আসতে পারে। ঠিক আছে, তারপর আমরা জানবো হচ্ছে ভিজুয়াল পুরো পাথওয়েটা, এবং এই পাথওয়েটার কোথায় কোথায় লিসেন হলে কিরম কিরম দেখতে লাগবে। নেক্সট আমাকে অনেকে তোমরা লিখেছিল রেটিনা 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 রেটিনা, তো রেটিনায় যেখানটা ইম্পর্টেন্ট আসতে পারে পরীক্ষায় সেই পোর্শনটুকু। অ্যান্ড তোমাদের যাতে
প্রচন্ড ইম্পর্টেন্ট যেটা কোশ্চেন কে বলতে পারবে এটা কিসের ছবি, এগুলো কিসের ছবি? ওই সেন্ট্রাল রেটিনাল আর্টারি অক্লুশন। বাবু ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি। তো Diabetic. ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথির প্রতিটা স্টেজ কি করে মুখস্থ করবে উইদাউট ইনভেস্টিং 1 or 2 মিনিট, সেইটা বড় বোঝাবো তোমাদের। নেক্সট তোমাদের হচ্ছে রেটিনোব্লাস্টোমা। তোমাদের মেন এবছরের প্রশ্ন যেটা আসতে পারে কেউ বলতে পারে ছবি থেকে এটা কি, ট্র্যাকোমা, সেফ স্ট্র্যাটেজি। আফটার দ্যাট আমাদের গ্লকোমা, দেন আমাদের লেন্স, ইউভিআইটিস অ্যান্ড দেন ট্রমা। এই হলো আমাদের প্ল্যান অফ অ্যাকশন। অ্যান্ড দেন আমাদের ছোট্ট একটু করে আমরা যেটা পড়বো সেটা হচ্ছে মাসেলস, অ্যান্ড তারপরে হচ্ছে আমাদের অ্যাস্টিগম্যাটিজম, যেটা কিন্তু পরীক্ষায় আসে না সাধারণত, অ্যান্ড কমিউনিটি অপথ্যালমোলজি। তারপরে তোমাদের জাস্ট পরীক্ষা হলে প্রশ্ন কি এলে কি অ্যান্সার হতে পারে সেইটা খালি ধরিয়ে দেবো আমি। সো দিস ইজ আওয়ার প্ল্যান অফ টুডে। ঠিক আছে, জাস্ট তোমরা একটু মাথা ঠান্ডা করে বসো। তোমাদের যদি মাথায় কখনো মনে হয় ওভারবার্ডেন হয়ে যাচ্ছে, হ্যাঁ বলো। আইলিডস থেকে কোনো কোশ্চেন আসবে না? আইরিশের এর ভিতরে ইনক্লুড করা আছে। আইলিড আইলিড, হ্যাঁ এলআইডি। হ্যাঁ আইলিড থেকে আসার জন্য 4-5টা ইম্পর্টেন্ট টপিক আছে, এন্ডোপিয়ন, এক্সটোপিয়ন আর তার সাথে চ্যালাজিয়ন, এই তিনটের ভেতরেই এলে আসবে। আচ্ছা চলো ল্যাক্রিমাল অ্যাপারেটাস নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করব। যদি প্রশ্ন আসে ওয়াটারিং আই, একদম মাথায় রাখবে প্রথমে আমরা কি করব, সিরিঞ্জিং এন্ড প্রবিং। আমি প্রথমে একবার বলে দিচ্ছি, যদি বুঝতে না পারো বুঝিয়ে দেব। যদি সিরিঞ্জিং এন্ড প্রবিং করার পর আমি অবস্ট্রাকশন পেলাম, যদি দেখি অবস্ট্রাকশন যেখানে পেলাম সেটা খুব শক্ত অবস্ট্রাকশন, হার্ড, তাহলে হচ্ছে নেজোল্যাক্রিমাল ডাক্টের অবস্ট্রাকশন। যদি দেখি সফট তাহলে জানবো সেটা হচ্ছে আমাদের ক্যানালিকুলার। আর যদি অবস্ট্রাকশন পেলাম না তখন আমি জনসন ডাই টেস্ট 1 করলাম। যদি দেখি জনসন ডাই টেস্ট হওয়ার পরে আমার ওপাসিফিকেশন হচ্ছে তাহলে জানবো হাই প্রোডাকশন ইজ দেয়ার। যদি দেখি যে ওপাসিফিকেশন হলো না তখন আমি জন ডাই টেস্ট 2 করলাম, তারপর দেখলাম ওপাসিফিকেশন হলো, তাহলে সেটা হচ্ছে আমাদের কোনো রকম ভাবে আমাদের ওপাসিফিকেশন হলো, পার্সিয়াল অবস্ট্রাকশনের মাধ্যমে পার্সিয়াল অবস্ট্রাকশন বলতে পারো, এখন পাল্টে গেছে, ঠিক আছে বাদ দাও, ওটাই পড়ো, পার্সিয়াল অবস্ট্রাকশন পেলাম। আর যদি দেখো যে ওপাসিফিকেশন হলো না তাহলে সেটা ল্যাক্রিমাল পাম্প ফেলিওর। কে কে বুঝতে পারোনি হাত তোলো। বেশ, তারপরে বাকিরা বুঝতে পেরে গেছো, খুব ভালো। আমি জাস্ট এখানে একটা ড্রয়িং করছি, ভালো করে দেখবে। আমরা জানি ল্যাক্রিমাল যে অ্যাপারেটাস আছে সেটাতে দুটো পাংটা থাকে। এই হলো আমার ল্যাক্রিমাল ড্রাক্ট, এই হলো ওপেনিং। সাপোজ ভালো করে বুঝো, আমার নেজোল্যাক্রিমাল ডাক্টে কোনোভাবে অবস্ট্রাকশন আছে এ, আর এইখানে একটা অবস্ট্রাকশন আছে বি, এইখানে আমার আছে নেজাল বোন। এবার আমি প্রবিং করছি। প্রবিং এর সময় আমার যদি নেজোল্যাক্রিমাল এ অবস্ট্রাকশন থাকে তাহলে এটা গিয়ে সোজা হিট করবে কোথায়, বলো? ল্যাক্রিমাল বোন। বোনে হিট করবে, তাহলে সেটা হার্ড স্টপ নাকি সফট স্টপ? হার্ট তাহলে হার্ড স্টপ হলে অবস্ট্রাকশনটা কোথায়? নিজের অ্যাকাউন্টটা বোঝা গেছে সবার? ইয়েস অর নো? এবার যদি বি তে হয় তাহলে সেটা এখানেই আটকে যাবে, তাহলে সেটা সফট স্টপ নাকি হার্ড স্টপ? সফট স্টপ। বোঝা গেছে? বেশ, এইবার আসছি সেকেন্ড গল্পটায়। সেকেন্ড গল্পটা কি? সেটা হচ্ছে আমাদের জন ডাই টেস্ট। ধরো এও নেই বিও নেই, মানে এ এরও সমস্যা নয় বি এরও সমস্যা নয়। বেশ, আমি এইখানে একটা তুলো ধরেছি এবং এইখানে আমি ডাই দিলাম। যদি এই ডাইটা এখান দিয়ে ঢুকে এইখানে এসে এটাকে স্ট্রেন করে
তাহলে জোন ডাই টেস্ট 1 পজিটিভ। তাহলে কি বলবো আমি, কি হচ্ছে? ওভার প্রোডাকশন। বোঝা গেছে? ধরো এইটা কোনো রকম ভাবে আমাদের স্টেন করতে পারলো না, তার মানে কি? তার মানে ড্রেনেজ হচ্ছে না। তখন আমি কি করলাম, ডাইটা দিয়ে আমি এখানে পুশ করলাম। পুশ করার পর ধরো এইটুকু অবস্ট্রাকশন ছিল, এই পুশের জন্য এটা বেরিয়ে এসে এটাকে স্টেন করে দিল। তাহলে জোন ডাই টেস্ট 2 তে ওপাসিফিকেশন দেখতে পাওয়া গেল। তাহলে সেটা কি অবস্ট্রাকশন ছিল? পার্সিয়াল অবস্ট্রাকশন। আর আমি পুশ করার পরেও এটা যাচ্ছে না, তার কারণ এখানে যে পাম্প গুলো ছিল সেই পাম্প গুলোই খারাপ হয়ে গেছে। তাহলে সেটা নেজোল্যাক্রাইমাল ডাক্ট পাম্প ফেলিওর। বোঝা গেছে সবার? হ্যাঁ হ্যাঁ, শুভ্র সাধুবান বলো। আমি বলছিলাম যে সিরিঞ্জিং করলে কোন পাম্পটা দিয়ে, মানে উপরের পাম্পটা দিয়ে বেরোলে কি ইনফারেন্স হয়, আর উপরের মানে পাম্পটা দিয়ে হলে দেখো খুব সোজা, তুমি যদি নিজেই ড্রয়িং করো তাহলেই বুঝতে পারবে। মানে এখন যে তুমি থিওরিটা বলছো, এই থিওরিগুলো এখন অবসলিউট হয়ে গেছে, কিন্তু কিছু কিছু বইতে বা স্যারেরা খুব ফেভারিট। আমি এইখান দিয়ে জল ঢোকালাম, জলটা এপাশ দিয়ে করে এপাশ দিয়ে বেরোলো, তাহলে সেটা কোথায় ব্লক আছে? তাহলে এখানে, হ্যাঁ কি না? হ্যাঁ আচ্ছা, তাহলে এটা কোথায়? দুটো ক্যানালিকুলারের পরে। নেজোল্যাক্রিমাল স্যাকে হতে পারে, নেজোল্যাক্রিমাল ডাক্টে হতে পারে, তাই তো? হ্যাঁ আর যদি আমার এইখানেই থাকে তাহলে জলটা এখান দিয়ে ঢুকে কোনখান দিয়ে বেরোবে? এখান দিয়ে বেরোবে। তাহলে সেটা সেম ক্যানালিকুলার। সেম কালার। বোঝা গেছে? হ্যাঁ বেশ, চলো নেক্সট গল্পে আসি। নেক্সট হচ্ছে ড্রাই আই। তোমাদের পরীক্ষায় প্রশ্ন অবশ্যই আসে, সাধারণত আসে। এইটা কি টেস্ট? এনিওয়ান? স্কিমার টেস্ট। ফার্মার টেস্ট। সিমার টেস্ট। এটা মেইনলি কি টেস্ট করে? ড্রাই আই। বা এটা কি ফিল্টার থাকে? এটা হোয়াটসম্যান ফিল্টার পেপার নাম্বার 41। হ্যাঁ, এটা কি দেখে? মেইনলি ভলিউম অফ টিয়ার। এইটা মনে রাখতে হবে, ভলিউম অফ টিয়ার। কত এমএম এর বেশি হলে সেটা আমরা ধরবো 15। ওকে, এইটা কি টেস্ট? ফেনল রেড থ্রেড টেস্ট। ফেনল রেড থ্রেড টেস্ট। এটা কি করে? সেম জিনিস, ভলিউম অফ দ্য টিয়ার। বাট এইটা কি টেস্ট? এনিওয়ান? লিসামাইন ইউটি। না না টি। এটা মেইনলি কি দেখে? ইয়ার কতটা বেলকম। মিউসিন আছে। যদি 10 সেকেন্ডের থেকে কম হয় তাহলে আমরা ধরবো ওটা ড্রাই আই। বোঝা গেছে? বেশ, কনজাইনাল ল্যাক্টোসিস্টাইটিস আসতে পারে পরীক্ষায় তোমাদের। তার ম্যানেজমেন্ট কি হবে? প্রথম হচ্ছে ম্যাসাজিং অ্যান্ড অ্যান্টিবায়োটিক টপিক্যাল। যদি তাতে কাজ না হয় তাহলে সিরিঞ্জিং অ্যান্ড প্রবিং ফর 6 মান্থ অল্টার, 6 মাস অন্তর অন্তর করবো। আমরা ডিসিআর কখন করব? যখন 4 বছরের থেকে বয়স বেশি হয়ে যাবে। কেন 4 বছর? কেন? অসিফিকেশন সেন্টার ফিউজ করবে। ফেশিয়াল সমস্ত রকমের অসিফিকেশন কমপ্লিট। ডিসিআর করলে কোন কোথায় করে? মিডিল মিটাস না ইনফিরিয়র মিটাস? মিডিল মিটাস। মিডিল। ক্লিয়ার? টিয়ার ফিল্মের 3টে লেয়ার থাকে, ইনার, মিডিল, আউটার। আউটার লেয়ারটা কিসের? লিপিড। লিপিড। মিডিলটা অ্যাকোয়াস। অ্যাকোয়াস। ইনারটা মিউসিন। এই যে অ্যাকোয়াস লেয়ার, অ্যাকোয়াস লেয়ারে যদি কোনো রকম ডিসঅর্ডার দেখতে পাই তাহলে তার নামটা কি? ক্যারাটোকনজাক্টিভাইটিস। হ্যাঁ 100 বার। মানে একটা ডিসঅর্ডার আছে যেখানে শুধুমাত্র অ্যাকোয়াস লেয়ারটার প্রবলেম, জগরেন সিনড্রোম। জগরেন সিনড্রোম। আমাদের যে মেহবিয়ান গ্ল্যান্ড থাকে
সেই মেহোপিয়ান গ্ল্যান্ডের কোন লেয়ারটায় এফেক্ট হয় কন্টাক্ট লেন্স পরলে? আউটার লেয়ার। আর এই মিউসিন তৈরি করে কোন সেল? গবলেট সেল। গবলেট সেলকে মিউসিন প্রোডাকশন করার জন্য কোন ভিটামিন হেল্প করে? ভিটামিন এ। ভিটামিন এ। তাহলে এই হলো আমাদের টোটাল একটা সামারি। ক্লিয়ার সবার কাছে? কারো বুঝতে আশা করি অসুবিধা নেই। ইফ আই এম টকিং অ্যাবাউট দ্য লেজার ইন দ্য অপথ্যালমোলজি, তোমরা নিশ্চয়ই অনেক ধরনের লেজার পড়েছো জীবনে, মানে নট জীবনে, অপথ্যালমোলজিতে। আমি প্রতিটা লেয়ার, মানে প্রতিটা যে আমাদের অপথ্যালমোলজির যে সমস্ত লেজার আছে সেগুলো যদি আমি এক জায়গায় নিয়ে আসি, যে লেয়ারটা আমাদের ফটো কোয়াগুলেশন করতে সাহায্য করে, কি করে? ফটো কোয়াগুলেশন। তাই সেই লেয়ারটার নাম কি? ডবল ফ্রিকোয়েন্সি এনডি ইয়াগ লেজার বা আর্গন লেজার। মাথায় থাকবে। দুটো ইউজ বলো, কখন ফটো কোয়াগুলেশন করি আমরা? অস্ট্রেলিয়া ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি, প্রলিফারেটিভ ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি। হ্যাঁ, ডায়াবেটিক মধ্যে কি করি আমরা? প্যান রেটিনাল ফটোকোয়াগুলেশন। একদম, প্যান রেটিনাল ফটো কোয়াগুলেশন। আর একটা বলো, আমরা কোথায় ফুটো করি? বলো বলো বলো। ট্রাবেকুলেক্টমি। ট্র্যাবেকুলোপ্লাস্টিতে। আমরা শুধু ফুটো করে রেখে দিই না ওখানে। লেজার ট্র্যাবেকুলোপ্লাস্টি। বেশ, খুব ভালো। আমরা বলো তো ফটো অ্যাবলেশন, তখন ইউজ হয় এক্সিমার লেজার। নিশ্চয়ই নাম শুনেছো বহুবার। হ্যাঁ। কোন সার্জারিতে? ল্যাসিক সার্জারি। ল্যাসিক সার্জারি। নিশ্চয়ই নাম শুনেছো ফটো ডিসরাপশন সার্জারি। ফটো ডিসরাপশন, তাতে দুটো আছে। এনডি ইয়াগ লেজার ফটো ডিসরাপশন করা হয় কখন? পোস্টেরিয়র ক্যাপসুলার ওপাসিফিকেশন। একদম, পোস্টেরিয়র ক্যাপসুলার ওপাসিফিকেশন, দ্য মোস্ট কমন কমপ্লিকেশন অফ দ্য ক্যাটারাক্ট সার্জারি। আর লেজার আইরিডোটমি। কাকে করতে হয় লেজার আইরিডোটমি? কাকে করবো আমরা? যখন অ্যাকিউট ইউভিআইটিস হয়েছে, যে চোখে হয়েছে, অপর দিকের চোখটার করবো তো না করবো না? অপর দিকের চোখটা লেজার আইরিডোটমি করে রাখবো। আর ফেমটো লেজার, ফেমটো সেকেন্ড লেজার কিসে করা হয়? ক্যাটারাক্ট সার্জারি। ক্যাটারাক্ট সার্জারি। and ND glass laser, this is the most important এবছর, মানে খুব 2022 এর নতুন রিসেন্ট আপডেট, that is one smile surgery used in cataract surgery। তাহলে যদি তোমাদের লেজার ইন অপথ্যালমোলজি পড়ে, এইগুলো তোমাদের লিখতে হবে। বোঝা গেছে? ক্লিয়ার আই থিঙ্ক। নেক্সট হচ্ছে অপটিক অ্যাট্রফি। যদি বাই চান্স কখনো ভুল করে পরীক্ষায় এসে যায়, আমি বলবো একবার জাস্ট চোখ বুলিয়ে যেও। নাও কামিং টু দা তোমাদের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ভিজুয়াল কর্টেক্স হচ্ছে 18-19। ঠিক আছে? ব্লাড সাপ্লাই পিসিএ এক্সেপ্ট দ্য টিপ অফ দ্য কর্টেক্স অফ দ্য ম্যাকুলা। কারণ ম্যাকুলাতে কে কে আছে? পিসিএ আর এমসিএ। এই দুটো লাইন তোমাদের মুখস্থ করে প্রথমেই যদি পরীক্ষায় আসে লিখে দেবে। বোঝা গেছে? নেক্সট, এই ছবিটা এসে তোমরা জানো আশা করি। এইটা হচ্ছে অপটিক নার্ভ, এটা অপটিক কায়াজোমা। অপটিক কায়াজোমার ঠিক পরেই আমাদের কি চলে আসছে? অপটিক কায়াজোমার পরেই ল্যাটারাল জেনিকুলেট বডি। ল্যাটারাল জেনিকুলেট বডি, প্রথম ল্যাটারাল ট্র্যাক্ট আসবে, তারপর যাবো আমরা ল্যাটারাল জেনিকুলেট বডিতে, তারপর আসবে আমাদের অপটিক রেডিয়েশন, তারপর আছে ভিজুয়াল কর্টেক্স। তাহলে এই হচ্ছে আমাদের অপটিক পাথওয়ে। এবার হচ্ছে কোন লিসন এলে, কোথায় কি লিসন এলে কি হবে, আমরা এইটা জাস্ট করবো একটু পরে। তোমাদের আগে কি আমি জাস্ট রিক্যাপ, না তোমাদের লাগবে না এটা, মানে তোমাদের সবাইকে এটা মুখস্থ, তাহলে আমি বলবো না। হ্যাঁ জানি। বেশ, তাহলে আমি এটার জন্য সময় নষ্ট করছি না। যদি এটা বুঝতে কারোর অসুবিধা হয়, রাত্রি 9টার পরে এনিওয়ান ক্যান কল মি, যে যে ঘুমোয় না শেষে, আমি তাকে যদি বুঝতে না পারে এটা বুঝিয়ে দেবো। তাই আমি এটার জন্য সময় নষ্ট করছি না। ওকে,
আই থিঙ্ক কেউ কিছু মনে করবে না? বেশ, যদি তোমাদের পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে লেট্রোবালবার নিউরাইটিস হয়েছে তার সাথে ভিজুয়াল ফিল্ডের কোনো ডিফেক্ট হয়নি, তাহলে সেটা হচ্ছে মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস, তখন আমাদের কন্ট্রাস্ট এনহ্যান্সড এমআরআই করতে হবে। আর যদি বলে পেনলেস বাইল্যাটারাল ভিজুয়াল ফিল্ড ডিফেক্ট হয়েছে প্যাপিলিডিমাতে, তাহলে সেটা কি? ব্লাইন্ড স্পট এনলার্জমেন্ট। দ্যাটস ইট। এবার আসি আমরা তোমাদের প্রিয় জিনিস রেটিনাতে। ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডে সব থেকে নেগলেক্টেড হচ্ছে রেটিনা, সব থেকে নেগলেক্টেড হচ্ছে রেটিনা। আমাদের যেটা মনে রাখতে হবে, এই যে রেটিনার যে লেয়ার গুলো আছে, 10টা লেয়ার যদি কোনোদিন বাই চান্স পরীক্ষায় এসে যায়, তোমাদের কিন্তু লিখতে হবে। আজ অব্দি আই থিঙ্ক একবারও পরীক্ষায় তোমাদের আসেনি 10টা লেয়ার, আই থিঙ্ক আসেনি। এসছে কি? আসেনি না? মানে আমি যখন লাস্ট পরীক্ষা দিয়েছিলাম আমাদের সময় পর্যন্ত আসেনি, তোমাদের সময় অবধি কি এটা এসেছে? ফার্স্ট ইয়ারে এসেছিল দুবার, দুটো এক্সামে এসেছিল। না না, ফার্স্ট ইয়ারে আসার কথা আলাদা, থার্ড ইয়ারে কি এসেছিল? যদি বাই চান্স এসে যায় মাথায় রেখো 10টা লেয়ার আছে রেটিনার, ঠিক আছে? প্রথম আমরা কি দিয়ে স্টার্ট করব? পিগমেন্ট এপিথেলিয়াম, রেটিনাল পিগমেন্ট এপিথেলিয়াম, ঠিক আছে? তারপরেই আসছে আমাদের ফটো রিসেপ্টর লেয়ার। কি কি ফটো রিসেপ্টর থাকে? কেউ একটা নাম বলো তার। রড সেল আর কোন সেল? এবার এই রড সেল আর কোন সেলের নিউক্লিয়াস গুলো কিন্তু খুব কাছাকাছি থাকে না, একটু দূরে থাকে। তাহলে তারপরে যে লেয়ারটা পাবো আমরা, সেটা হচ্ছে রড সেল আর কোন সেলের নিউক্লিয়াস গুলো। তাহলে কি আমি বলতে পারি এটা নিউক্লিয়ার লেয়ার? ইয়েস অর নো? মুখস্থ করার টেকনিক বলছি, তোমরা কি সবাই ঘুমিয়ে পড়েছো? প্লিজ একটু জেগে ওঠো তোমরা। তাহলে সেটা হচ্ছে নিউক্লিয়ার। এবার রেটিনা যদি এদিকে থাকে, আমার চোখ যদি এদিকে থাকে, তাহলে আমার সেটা আউটার লেয়ার হবে তো, কারণ আমি তো এদিক থেকে দেখছি, তাহলে সেটা একদম দূরের দিকে চলে যাচ্ছে, তাই জন্য তার নাম দিয়েছি আউটার নিউক্লিয়ার লেয়ার। বোঝা গেছে? তারপরেতেই আর একটা সেল থাকে, সেই সেলগুলোর যে কানেকশন, এখানে তাহলে কি বলে আমাদের? সাইন্যাপস। সাইন্যাপসের ভালো নাম হচ্ছে প্লেক্সিফর্ম। তাহলে কি লেয়ার থাকবে? প্লেক্সিফর্ম লেয়ার, আউটার প্লেক্সিফর্ম। ইয়েস অর নো? বোঝা গেছে? তারপরে যে সেলগুলো আছে সেই সেলগুলো নিউক্লিয়াস থাকবে, তাহলে সেটা হচ্ছে ইনার নিউক্লিয়ার লেয়ার। আমি যদি তারপরে যাই আর একটা গ্যাংলিয়ন সেলের সঙ্গে আবার সাইন্যাপস পাবো, তাহলে সেটা হচ্ছে ইনার প্লেক্সিফর্ম লেয়ার। তারপরে তাহলে কি পাবো? গ্যাংলিয়ন লেয়ার। লাস্টে সমস্ত নার্ভ ফাইবার গুলো, মানে থার্ড নার্ভের অ্যাকশন গুলো এক জায়গায় চলে যাবে, তাহলে সেটা হচ্ছে নার্ভ ফাইবার লেয়ার। লেয়ারগুলো তাহলে বোঝা গেছে? আমি যদি জিজ্ঞাসা করি পরপর, তাহলে বলো দেখি এবার। এই আমার আই, একদম এই আয়ের, এই আমার আই, এই যে আমার আই হলো এখানে, এইটা হচ্ছে রেটিনা। তাহলে এইখানে লেয়ারটা কি পাবো আমি? প্রথম লেয়ার কি বলো? রেটিনাল পিগমেন্ট এপিথেলিয়াম। তারপরে কি সেল পাবো? কার লেয়ার পাবো? ফটো রিসেপ্টর লেয়ার। তারপরে তার নিউক্লিয়াস গুলো পাবো তো, আউটার নিউক্লিয়ার লেয়ার। তারপরে তার সাইন্যাপস পাবো, তারপরে আমি আর একজনের নিউক্লিয়াস পাবো, ইনার নিউক্লিয়ার। তারপরে আমি আর একজনের সাইন্যাপস পাবো, ইনার প্লেক্সিফর্ম। তারপরে আমি বড় বড় নিউক্লিয়াস পাবো, ইনার নিউক্লিয়াস গ্যাংলিয়ন লেয়ার পাবো। গ্যাংলিয়ন লেয়ারের পরে আমরা 8 নম্বরে কি পাবো? ক্লিয়ার? সবার কাছে ক্লিয়ার এটা? বেশ, তাহলে যদি আমি তোমাদের এই ছবিটা ডায়াগনোসিস করতে বলি, মানে যদি নাম বলতে বলি, তোমরা কি তাহলে বলতে পারবে?
দেখো এইটা হচ্ছে কোরয়েড, আমি শুধু এইটুকু বলে দিলাম। তাহলে এইটা কি? পিগমেন্ট এপিথেলিয়াম। রেটিনাল পিগমেন্ট এপিথেলিয়াম। তারপরে এটা কি সেল লেয়ার হচ্ছে তাহলে এটা আমাদের? ফটোরিসেপ্টর। ফটোরিসেপ্টরের নিউক্লিয়াস গুলো দেখতে পাচ্ছ? তাহলে আউটার নিউক্লিয়ার লেয়ার, তারপরে সাইন্যাপস, আউটার প্লেক্সিফর্ম লেয়ার, তারপরে হচ্ছে ইনার নিউক্লিয়ার লেয়ার, ইনার প্লেক্সিফর্ম লেয়ার, তারপরে কি এটা? গ্যাংলিয়ন সেল লেয়ার, তারপরে নার্ভ ফাইবার লেয়ার, এন্ড লাস্ট ছোট্ট যেটা থাকে সেটা কি? ইনার লিমিটিং মেমব্রেন। তোমরা বলবে দাদা যদি ইনার লিমিটিং মেমব্রেন থেকে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই আউটার লিমিটিং মেমব্রেনও আছে। তাহলে আউটার লিমিটিং মেমব্রেন কোথায় থাকে? আউটার লিমিটিং মেমব্রেন ইজ এ পার্ট অফ রেটিনাল পিগমেন্ট এপিথেলিয়াম। ঠিক আছে, বেশ। রেটিনাল ব্লাড রেটিনাল ব্যারিয়ার প্রচন্ড ইম্পর্টেন্ট। কে কে তৈরি করে শুধু সেটুকু নাম জেনে রাখো। আউটারে রেটিনাল পিগমেন্ট এপিথেলিয়াম আর ইনার সাইডে ক্যাপিলারি, ব্যাস। ব্লাড সাপ্লাই কে করে? বাইরের যে চারটে লেয়ার আছে তাকে করে হচ্ছে আমাদের শর্ট পোস্টেরিয়ার সিলিয়ারি আর্টারি, আর ইনারে থাকে হচ্ছে সিআরএ সেন্ট্রাল রেটিনাল আর্টারি। এই বি আর এ ওয়েভ দেখতে পাওয়া যায় কিসে? এনিওয়ান? এটা হচ্ছে ERG, A wave for the photoreceptor and B wave for the bipolar. Next, তোমাদের যদি ডাইরেক্ট এবং ইনডাইরেক্ট অপথ্যালমোস্কোপ থেকে কোনো প্রশ্ন আসে, I give you in a nutshell. এবার চলে আসবো তোমাদের জাস্ট কয়েকটা রেটিনাল ছবিতে, যেগুলো প্রচন্ড ইম্পর্টেন্ট। কিন্তু তার আগে একটা ছোট্ট কনসেপ্ট যদি বুঝে যাও তাহলে এই কোনো কিছুই বুঝতে মধ্যে অসুবিধা হবে না। না ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি, না কোনো রেটিনাল ইমেজ ইন ইউর লাইফ টাইম। আমাকে খালি একটা কনসেপ্ট তোমরা আমাকে খালি বলে দাও। মনে করো এইখানে আর্টারি ঢুকছে, ভেন বেরোচ্ছে। আমি যদি আর্টারিটাকে অক্লুড করে দিই, এই জায়গাতে ব্লাড থাকবে না থাকবে না? আমি শুধু এটুকু বলবো। বলবে না? থাকবে না। থাকবে না। না যদি ব্লাড না পৌঁছায় সেটাকে মেডিকেল টার্মে কি বলে? ইসকেমিয়া বা ইনফ্রাকশন, রাইট? তাহলে এটা তাহলে কি রকমে দেখতে হবে? পেল। যদি পেল হয় তাহলে সেটা হচ্ছে ইসকেমিয়া বা ইনফ্রাকশন। ইয়েস অর নো? এবার মনে করো সেকেন্ড থিং, আমি যদি ভেনটাকে অক্লুড করে দিই তাহলে এই জায়গাতে ব্লাড বাড়বে না কমবে? বাড়বে। বাড়বে। তাহলে সেটাকে কি বলে আমরা? কনজেশন। কনজেশনের পর এটা ফুলতে ফুলতে ফেটে যাবে না যাবে না? হ্যাঁ যাবে। হ্যামারেজ। তাহলে এর রং কি রঙের হবে? কালো রঙের, লাল রঙের না সাদা রঙের? রেড, তাই তো? তাহলে তোমরা একদম সংক্ষেপে বলো দেখি, এইখানে হ্যামারেজ হচ্ছে না হচ্ছে না? জাস্ট সংক্ষেপে। হ্যামারেজ হচ্ছে? এখানে হ্যামারেজ হয়েছে না হয়নি? এইখানে হ্যামারেজ হয়েছে না ইসকেমিয়া হয়েছে? ইসকেমিয়া হয়েছে। বেশ, এইখানে তো ইসকেমিয়া হয়েছে না হয়নি? এখানে হ্যামারেজ হয়ে যাওয়ার উপরে একটু জোরে বলো। দুটোই হয়েছে। এখানে মাঝখানে কি হয়েছে? হ্যামারেজ না ইসকেমিয়া? এইখানেতে হ্যামারেজ, এখানেও হ্যামারেজ, এখানে এখানে তাহলে এইটুকু তোমাদের ক্লিয়ার হয়ে গেল কোনটা ইসকেমিয়া কোনটা হ্যামারেজ। এবার যদি আমরা একটু একটু করে আসি, কেউ বলতে পারবে এটাকে কি স্পট বলে?
শুনতে পেলাম না, সরি। চেরি রেড স্পট। চেরি রেড স্পট, আচ্ছা। আর কিছু নাম আছে এটার? রথ স্পটের নাম শুনেছো? এটা রথ স্পট অর চেরি রেড স্পট। তাহলে এই জায়গাতে কনজেশন হয়েছে, ইয়েস অর নো? তাহলে ভেন অক্লুশন হয়েছে না হয়নি? হয়েছে। তাহলে কোন ভেন অক্লুশন হয়েছে? সেন্ট্রাল রেটিনাল ভেন অক্লুশন। তাহলে সিআরভিও তে এই ধরনের ছবি দেখতে পাওয়া যাবে না যাবে না? যাবে। তোমরা কি সবাই বুঝতে পারছো না, নাকি মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে? টেসাক ডিজিজ বলে একটা ডিজিজ আছে, তাতে আমরা চেরি রেড স্পট পাই। আর নেইম্যান পিক বলে একটা ডিজিজ আছে, যেখানে আমরা চেরি রেড স্পট পাই। ঠিক আছে। গচার বলে একটা ডিজিজ ছিল, গচার কেউ মনে আছে কিনা জানি না ডিজিজটার নাম। গচারে আমরা পাই হচ্ছে সিউডো চেরি রেড স্পট। কমপ্লিট, বোঝা গেছে? বেশ। এখানে কি আরো কনজেশন বেড়ে গেছে? এখানে কি আরো কনজেশন বেড়েছে, না যে কনজেশন থেকে আবার হ্যামারেজ হয়ে গেছে? হ্যামারেজ হয়ে গেছে। তাহলে এটা সিআরভিওর লেট স্টেজ, যেখানে নিওভাস্কুলারাইজেশন হচ্ছে। এটাকে তাহলে কি বলা হয়? স্প্ল্যাশড টমেটো সাইন। বেশ। যদি এইটাই আমরা দেখি, এটাই মনে হচ্ছে না একদম কালো রাত্রিরে অনেক ছোট 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 সাদা সাদা তারা উঠেছে? তো ইটস কল স্টার অ্যাপিয়ারেন্স। ইট ইজ ডিউ টু, বা কোন ডিজিজের নাম? স্টার গার্ডেন ডিজিজ। সেখানে আমাদের কোরয়েডটা ডার্ক হয়ে যায়, ডার্ক কোরয়েড। বেশ, আমরা এই ছবিগুলোতে পরে আসছি। তার আগে আমরা এই ছবিটায় চলে আসি। এটা তাহলে কি? একদিকে ইনফ্রাক্ট আর একদিকে হ্যামারেজ। কেউ জানো এটা কোন ডিসঅর্ডার? এনিওয়ান? ডিসঅর্ডার নামটা তোমরা সবাই শুনেছো, কনজেনিটাল সিএমভি ইনফেকশন। নাম শুনেছো তো? এতে কি পাওয়া যায় সেই নাম তোমরা কি কেউ পড়েছো? তোমরা কি সবাই ভুলে গেছো না পড়নি? চিজ ইন এ পিৎজা পাই অ্যাপিয়ারেন্স। কেউ পড়নি? কেউ বলবে না আমাকে? পরে ভুলে গেছি। তার মানে এইটা হচ্ছে চিজ আর এটা হচ্ছে পিৎজা পাই, মাথায় থাকবে তো? চিজ ইন এ পিৎজা পাই অ্যাপিয়ারেন্স। বেশ। এইটা কি দেখে মনে হচ্ছে হেডলাইটটা জ্বলছে, চারিদিকে কুয়াশা? কেউ জানো এটা কোন ইনফেকশন? টক্সোপ্লাজমোসিস। টক্সোপ্লাজমোসিস। এখানে কি হয়? হেডলাইট ফগ অ্যাপিয়ারেন্স। একদম, foggy vitreous, headlight in fog। এবং এখানে আমাদের কোন ডাই টেস্ট করতে হয়? স্যাবিন ফিল্ডম্যান ডাই। বেশ, এইটা তো বলতে পারবে এটা কিসের ছবি? এটা তো তোমরা সবাই বলতে পারবে আই থিঙ্ক। কালো 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 বলো পিগমেন্ট হয়েছে। এবার বলো। রেটিনাইটিস পিগমেন্টোসা। এটা পড়নি প্লিজ বলো না। পেল ডিস্ক প্লাস আর্টেরিয়াল যেগুলো আছে আমাদের, আর্টেরিয়াল অ্যাটেনিউটেড
আমি যে পয়েন্টগুলো লিখছি যেন একটা পয়েন্টও পরীক্ষার খাতায় বাদ না যায়, বাকি যা খুশি লেখো। bony spicules, black pigment, রড সেল অ্যাফেক্টেড হয়, তার জন্য দেখতে পাওয়া যায় নাইট ব্লাইন্ডনেস। পেশেন্টের যেহেতু নাইট ব্লাইন্ডনেস থাকে তাহলে যে ফিশনটা হয় সেটা হচ্ছে টিবিউলার ফিশন। ক্লিয়ার? তাহলে এটা কি ছিল আমাদের? সিআর ভিও, এটা চেরি রেড স্পট, এটা হচ্ছে আমাদের এগ ইয়ক সাইন। কোন ডিজিজে দেখতে পাওয়া যায়? যে ভাইটেলিফর্ম বেস্ট ডিজিজ, বেস্ট ডিজিজ, হ্যাঁ ভাইটেলিফর্ম ডিজিজ। একদম। ইওজি এখানে থাকে অ্যাবনর্মাল আর ইআরজি থাকে নর্মাল। এই দুটোই পয়েন্ট হচ্ছে আমাদের চিরকালের ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। এইবার তোমাদের যেটা পরীক্ষা আসার চান্স বেশি সেটা হচ্ছে ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি, যেটা নিয়ে তোমরা সবসময় খুব টেন্স থাকো। আমি জানি না তোমরা টেন্স থাকো কিনা, বাট আমি টেন্স থাকতাম। তোমরা কি টেন্স থাকো না? নাও থাকতে পারো, নাকি পড়োনি বাবু? কেউ কিছু একটা বলো আমাকে, আর 1 সপ্তাহ বাকি আছে। ডায়াবেটিস মেলাইটাস হলে মাইক্রোভ্যাসকুলার ইসচেমিয়া হবে না? হবে না? প্রথম কথা বলো, মাইক্রোভ্যাসকুলার ইসচেমিয়া হবে না? হবে না? হ্যাঁ হবে। মাইক্রোভ্যাসকুলার ইসচেমিয়া হলে আমাদের যে লাইট গুলো পেল হবে নাকি লাল হবে? একটু আগে বললাম ইসচেমিয়া হলে পেল হবে না লাল হবে? পেল হবে। এবার ইসচেমিয়া হলে সেইখানে ব্লাড সাপ্লাই দেওয়ার জন্য আশেপাশে কি তৈরি হবে? নিওভাস্কুলারাইজেশন। বা নিওভাস্কুলারাইজেশন হলেই আমাদের সেটা লাল হবে নাকি সাদা হবে? এবার লাল হবে। যখন আমাদের নিওভাস্কুলারাইজেশন দেখতে পাবো তখন সেটাকে বলবো আমরা প্রলিফারেটিভ। এবার যদি স্টেজে আসি, স্টেজ 1 কোনো রকম অ্যাবনর্মালিটি দেখতে পাচ্ছি না, তাহলে আর্লিয়েস্ট ফাইন্ডিং তাহলে কি? এটা তাহলে নো ডিয়ার, হয়নি। এবার চলে এলো আমাদের আর্লিয়েস্ট ফাইন্ডিং, মাইক্রো অ্যানিউরিজম। আমরা এটাই তো করলাম নাকি? মাইক্রো অ্যানিউরিজমই তো হবে, মানে ছোট 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 অ্যানিউরিজম দেখতে পাবো তো আমরা। তাহলে মাইক্রো অ্যানিউরিজম হলে আমরা কি বলবো? আমরা মাইল্ড নন পলিফারেটিভ। কেন? তখনও কি হয়নি? নিওভাস্কুলারাইজেশন হয়নি। ওকে, মনে থাকবে। সেকেন্ড, এনি অন দ্য ফলোইং, যদি নিচের যে কোনো একটা, সেটা কি? মাইক্রো অ্যানিউরিজমস, রেটিনাতে ডট আর ব্লট হ্যামারেজ, মানে ছোট 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 হ্যামারেজ শুরু হয়েছে, হার্ড এক্সুডেট বা কটন উল অ্যাপিয়ারেন্স, কিন্তু তার সাথে কোনো রকম সিভিয়ারের কোনো রকম সিমটম নেই, তখন তাকে আমরা কি বলবো? মডারেট। ক্লিয়ার? বোঝা গেছে? নেক্সট, এইটা হচ্ছে মেন ইম্পর্টেন্ট। সিভিয়ারটা আমি কি করে মুখস্থ করব? একটা গান ছিল মনে আছে, 1 2 का 4, 4 2 का 1, গানটা কি কেউ শুনেছো? স্টেজ 4, 1 2 का 4, মনে থাকবে? এই তোমরা কি প্লিজ ঘুমিও না, উঠে পড়ো। 1 IRMA, IRMA ফুল ফর্ম কি? Intraretinal microvascular abnormality in the one quadrant. In one quadrant. বোঝা গেছে? বোঝা গেছে? 2, আমরা 2 যদি দুটো আঙুল দিয়ে দেখাই সেটা ভিক্টরি মানে ভি এর মতো দেখতে লাগবে না? লাগবে না? তাহলে ভি মানে হচ্ছে ভেনাস ব্লিডিং,
যদি ভেনাস ব্লিডিং হয় কটা কোয়াড্রেন্টে? দুটো কোয়াড্রেন্টে, অথবা চারটে কোয়াড্রেন্টে কি হচ্ছে? হ্যামারেজ, ইন্ট্রা রেটিনাল হ্যামারেজ। তাহলে দেখো এখানে পড়ে কি বলছে? more than 20 intraretinal hemorrhage in 4 quadrants, মনে থাকবে venous bleeding in 2 quadrants, আর intraretinal microvascular abnormality in 1 quadrant। তাহলে আমাদের সিভিআর নন পলিপারেটিভ ডিআর এর সবকিছু মুখস্থ হয়েছে না হয়নি? 1 2 का 4 মাথায় থাকবে। 1 কোয়াড্রেন্টে আইএমআরএ, 2 কোয়াড্রেন্টে ভেনাস ব্লিডিং, 4 কোয়াড্রেন্টে ইন্ট্রারেটিনাল হ্যামারেজ। চারটে কথা মনে থাকবে। তাহলে সেটাই হয়ে যাচ্ছে আমাদের সিভিয়ার নন পলিপারেটিভ ডিআর। আর লাস্ট স্টেজ বা ফিফথ স্টেজ যদি আমাদের নিওভাস্কুলারাইজেশন কিংবা প্রিরেটিনাল হ্যামারেজ দেখতে পাওয়া যায়, তাহলে সেটা হচ্ছে পলিপারেটিভ। মাথায় থাকবে। এখানে তো আমি শর্ট করে দিয়েছি, যদি আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় আমি আবার লিখে দিয়েছি। এইবার দেখি চিনতে পারি কিনা আমরা। চেনার গল্পে আসি এবার। তাহলে আমাদের কি কি হলো? হ্যামারেজ, এই সমস্ত কিছু আমাদের কটনুল অ্যাপিয়ারেন্স, হার্ড এক্সুডেট। এইবার দেখি এই ছবিটা দেখি, হার্ড এক্সুডেট ডট ব্লট। তাহলে এটা কোন স্টেজ? তাড়াতাড়ি বলো। মডারেট, সিভিয়ার না মাইল্ড? মডারেট হয়ে গেল। বেশ, এখানে দেখতে পাচ্ছ তোমরা একদম বিশাল পরিমাণে একটা ব্লাড জমে আছে। তাহলে এটা কি? পলিপারেটিভ। হ্যাঁ, পলিপারেটিভ। বেশ, আমি যদি এই ছবিটা দেখি মাইক্রো অ্যানিউরিজম, তাহলে এটা কি? কিন্তু তার সঙ্গে দেখতে পাচ্ছ ডট, দেখতে পাচ্ছ ডট, ডট ব্লট আছে, তার মানে সেটা কি? মডারেট। বেশ, এখানে দেখতে পাচ্ছ হ্যামারেজ হয়েছে, ফেটে গেছে। হ্যামারেজ হয়েছে মানে নিওভাস্কুলারাইজেশন হয়েছিল, ইয়েস অর নো? তার মানে এটা কি? পলিপারেটিভ। তাহলে তোমাদের বুঝতে অসুবিধা নেই। তাহলে যদি একবার আমি কুইক রিক্যাপ করি, যদি কোনো সাইন না থাকে তাহলে সেটা কি? নো ডিআর। যদি শুধুমাত্র মাইক্রো অ্যানিউরিজম থাকে তাহলে সেটা কি? মডারেট। মাইল্ড, শুধু মাইক্রো অ্যানিউরিজম, শুধু মাইক্রো। ওকে, ডট ব্লট, হার্ট এক্সুডেট এইসব থাকলে মডারেট। আর সিভিয়ার এ 1 2 का 4, মানে 1 কোয়াড্রেন্টে কি থাকতে হবে? আইআরএমএ। 2 কোয়াড্রেন্টে থাকতে হবে ভি, মানে ভেনাস ব্লিডিং। 4 কোয়াড্রেন্টে থাকতে হবে কি? হ্যামারেজ, তাহলে সেটা হচ্ছে সিভিয়ার। আর যদি নিওভাস্কুলারাইজেশন হয়ে থাকে তাহলে সেটা কি? পলিপারেটিভ। তাহলে ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথির 5খানা স্টেজ তোমাদের সবার মুখস্থ, ক্লিয়ার? তাহলে ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি নিয়ে তোমাদের আর চিন্তা করার, ভাবার কিছু দরকার নেই। এবার যদি আমি একটুখানি ডিটেলসে তোমাদেরকে জানাই, যদি কেউ জানতে চাও, বাই চান্স জানার যদি ইচ্ছা থেকে থাকে, তাহলে জাস্ট আমি এই কটা খালি বলবো। এইটা দেখতে পাচ্ছ একটা পুরো ছাতার মতো, একটা দেখতে পাচ্ছ তোমরা, আশা করি ছাতার মতো, সেখান দিয়ে ব্লাড বেরোচ্ছে। এটা প্রথম হচ্ছে এফএফএ। এইটা যদি ব্লাড যদি এক জায়গাতে জমা হয় তাহলে সেটা হচ্ছে আমাদের নিশ্চয়ই ভেনাস অক্লুশন হয়েছে, দ্যাটস ইট। তোমাদের এইগুলো তোমাদের পরীক্ষায় নেই, তাই বেশি আমি বলবো না। যদি কেউ জানতে চাও আমাকে ইনবক্স করো, আমি তাকে বলবো খালি। এই দুটো প্রচন্ড ইম্পর্টেন্ট বলে আমার এখানে রাখা আছে। তোমাদের পরীক্ষার জন্য এটা খুব ইম্পর্টেন্ট নয়, কিন্তু জাস্ট জেনে রাখো। একটা হচ্ছে সিএমই, সিএমইর ফুল ফর্ম সেন্ট্রাল ম্যাকুলার ইডিমা, আর একটা হচ্ছে আমাদের সিএসআর। এই দুটো তোমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট, সেন্ট্রাল সেরাস রেটিনোপ্যাথি। যেহেতু রেটিনা নিয়ে বলেছিল তাই এই দুটো খালি তোমাদের জানিয়ে রাখলাম, ঠিক আছে? তাহলে মাইক্রো অ্যানিউরিজম এগুলো সব ক্লিয়ার হলো তোমাদের, আমি সেগুলো তাহলে আর বলছি না কিছু। এবার তোমাদের যেটা পরীক্ষা আসতে পারে সেটা হচ্ছে রেটিনোব্লাস্টোমা। নিশ্চয়ই পরীক্ষা তোমাদের আগেও এসেছে।
রেটিনোব্লাস্টোমা হ্যাঁ। খালি প্রথম যেটা সাইন সেটা কি, পেশেন্ট কি নিয়ে আসবে, লিউকোকোরিয়া। লিউকোরিয়া। ইউএসজি করলে আমরা দেখতে পাবো কি ক্যালসিয়াম জমে আছে। ওকে, সিটি স্ক্যান করলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, ক্যালসিয়াম জমে আছে সিটি স্ক্যানে। এটা কি ধরনের রোজেট, এই রোজেটটার নাম কি, উইন্টারমেয়ার রোজেট। বেশ, কয়েকটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট লাইন রেটিনোব্লাস্টোমা কি, স্পোরেডিক হচ্ছে 60%, হেরিডিটারি হচ্ছে 40%, 7% হচ্ছে ফ্যামিলিয়াল, 33% হচ্ছে নন ফ্যামিলিয়ার, মোস্ট কমন এরিয়াস হচ্ছে অটোজোমাল ডমিনেন্ট, মোস্ট কমন জিন হচ্ছে আরবি 13q14, এবং টাইড ল্যাটারাল রেটিনোব্লাস্টোমা কখন বলবো আমরা, যখন বাইল্যাটারাল রেটিনোব্লাস্টোমার সাথে আমরা কি পাবো, পিনিয়ালোব্লাস্টোমা। মোস্ট কমন ক্লিনিক্যাল ফিচার কি, লিউকোকোরিয়া, দেন গ্লকোমা। আমরা কি করব, কন্ট্রাস্ট এনহান্সড এমআরআই হচ্ছে আমাদের ইনভেস্টিগেশন অফ চয়েস। এবং এই রেটিনোব্লাস্টোমা তোমাদের পরীক্ষায় আসার চান্স প্রচন্ড হাই এবং প্রচন্ড ইম্পর্টেন্ট। রেটিনোব্লাস্টোমা নিয়ে আর যদি কিছু পয়েন্ট তোমরা জানতে চাও, তোমাদের সব বলে দিয়েছি, আমি আবারও বলছি, একবার মাথায় রাখো, ডায়াগনোসিস রেটিনোব্লাস্টোমা করার জন্য লিউকোকোরিয়া হতে হবে, ক্যালসিফিকেশন পাবো কোথায়, ইউএসজি আর সিটি স্ক্যান। আমরা কি পাবো, ফ্লেক্সার উইন্টার রোজেট, কোন জিন, আরবি জিন, 13q14 হচ্ছে আমাদের মেন এরিয়া। ঠিক আছে, মাথায় থাকবে। বেশ, এইবার আসছি আর একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস, এটা কি স্পট, বিটল স্পট। একদম, কিসে দেখতে পাবো আমরা, ভিটামিন এ ভিটামিন এ ডেফিসিয়েন্সি। আচ্ছা, আমি যদি বলি কোন স্টেজে দেখতে পাবো আমরা, কি করে মুখস্থ করবে, প্রথম দুটো লেটার নেবে, বি, তার মানে আইবি। কোন স্টেজে দেখতে পাবো আমরা, আইবি। মাথায় থাকবে, মুখস্থ করার জন্য সহজ। বেশ, এক্সএন হচ্ছে নাইট ব্লাইন্ডনেস, 1A জেরোসিস, 1B বিটর স্পট, x2 x মানে জেরোসিস, 3A আলসারেশন কত, 1/3 এর কম, 3B আলসারেশন 1/3 এর বেশি, S ফর স্কারিং, F ফর ফান্ডাস জেরোফথ্যালমিক। ঠিক আছে, এই হচ্ছে আমাদের ভিটামিন এ ডেফিসিয়েন্সির জেরোফথ্যালমিয়ার প্রতিটা স্টেজ। এইগুলো কিন্তু ইম্পর্টেন্ট, তোমাদের পরীক্ষায় আসতে পারে। ঠিক আছে, এবার যদি প্রশ্ন করে ফার্স্ট সিমটম কি, ফার্স্ট সিমটম নাইট ব্লাইন্ডনেস, ফার্স্ট সাইন, এনিওয়ান, কনজাংটিভাল সিরোসিস, কনজাংটিভাল ফলিকেলস, একদম। প্যাথোনমিক সাইন, বিটট স্পট। মাথায় থাকবে। এর পরের যে ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে আমাদের ট্র্যাকোমা। ট্র্যাকোমা প্রচন্ড প্রচন্ড ইম্পর্টেন্ট, প্রচন্ড ইম্পর্টেন্ট। ট্র্যাকোমাতে আমরা তিনটে জিনিস করতে হবে। প্রথমে বলো ট্র্যাকোমার বানান কি, TRACHOMA। আমরা এই মাঝখানে তিনটে লেটার ধরবো, ACH। এ ফর কি লাইন দেখতে পাওয়া যায়, আর্টস লাইন। সি ফর আমরা কি পাবো, কনজাংটিভাল ফলিকলস। এইচ ফর আমরা কি পাবো, হারপিটস পিটস। কি তোমরা কি পড়েছো এটা? হ্যাঁ। আচ্ছা বেশ। ট্র্যাকোমা কে করায়? ব্যাকটেরিয়ার নাম ট্র্যাকোমাটিস। ক্ল্যামাইডিয়াল ট্র্যাকোমাইটিস। এর কতগুলো সাবটাইপ হয়? A B C। মাথায় থাকবে। তাহলে এই যে ফলিকেল,
এই ফলিকেল কি তোমরা দেখতে পাচ্ছ চোখেতে? হ্যাঁ, তাহলে এই ফলিকেল গুলো কোথায়, আপার লিড মানে ইনার সাইড না আপার সাইড? তাহলে সুপিরিয়র লিডের ইনার সাইডে। বেশ, এই যে হার্টবিট স্পিড, এটাকেও দেখতে পাচ্ছি আমরা দেখতে পাচ্ছি লিম্বাসের ক্ষেত্রে, ইন দা লিম্বাস। তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ সাদা 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 লাইন আছে? দে আর দ্য হার্টবিট স্পিড। এবং এই সাদা সাদা লাইন দেখতে পাচ্ছ, এই লাইনটাকে বলা হয় আর্টস লাইন। কেন হয়েছে? ফর স্কারিং। মাথায় থাকবে। হোয়াট ইজ দ্য ট্রিটমেন্ট? বলো। অ্যাজিথ্রোমাইসিন 1 গ্রাম। এবার যদি আসি তোমাদের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে সেফ স্ট্র্যাটেজি। পরীক্ষায় আসে তো। S for surgery, A for antibiotic, F for facial hygiene, facial cleanliness বা hygiene, E for environmental improvements। এবং এই পাশ থেকে নিতে থাকবে প্রিমোডিয়াল, প্রাইমারি, সেকেন্ডারি, টার্সিয়ারি হেলথ কেয়ার। তাহলে এই পরীক্ষার প্রশ্নের সঙ্গে তোমাদের ঢুকিয়ে দিতে পারে সেকেন্ডারি হেলথ কেয়ার সিস্টেমের হেলথ প্রোভাইড করছো কমিউনিটি মেডিসিনে, সেটা তাহলে ট্রাকোমার ক্ষেত্রে কোনটা? না অ্যান্টিবায়োটিক। মনে থাকবে সেফ স্ট্র্যাটেজির প্রিমোডিয়াল, প্রাইমারি, সেকেন্ডারি, টার্সিয়ারি। ক্লিয়ার সবার ক্ষেত্রে? কেউ ভুলবে না? বেশ, এইটা কি তোমাদের নেক্সট ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষার প্রশ্ন, ভেনারেল কেরাটোকনজাংটিভাইটিস। এর আরেক নাম কি? কি ক্যাটারাক্ট? স্প্রিং ক্যাটারাক্ট। বেশ, এখানে আমরা তাহলে কি কি দেখবো? আমরা দেখবো একদম রিকারেন্ট হচ্ছে, মানে পেশেন্টটার রিকারেন্ট হচ্ছে, বাইল্যাটারাল হচ্ছে। কি কি পাবো আমরা? রোপি ডিসচার্জ। আর কি পাবো? পেশেন্টটা বলছে ইচিং হচ্ছে। পেশেন্টটা কোথায় থাকে? হট ওয়েদারে থাকে। আর কি অ্যাপিয়ারেন্স? এটা কবলস্টোন অ্যাপিয়ারেন্স। এই স্পটটা কি স্পট? টারেন্টা স্পট। একদম। এটা যেহেতু একটা স্প্রিং অ্যালার্জি, তাহলে এটা কোন ধরনের হাইপার সেন্সিটিভিটি রিঅ্যাকশন? টাইপ 1। টাইপ 1 মানে কোন অ্যান্টিজেন বা কোন অ্যান্টিবডি? IgE। ঠিক আছে। এবং আমরা এখানে কি পাবো, কি সাইন পাবো? ম্যাক্সওয়েল সাইন। কেন ম্যাক্সওয়েল সাইন পাবো? ডিউ টু ডিপোজিশন অফ দ্য ফিব্রিন ডিপোজিশন অন প্যাপিলা। ঠিক আছে। এইটা কি? ফ্লেকটেন। মোস্টলি হয় হয়তো টিবির জন্য, টাইপ 4 হাইপার সেন্সিটিভিটি রিঅ্যাকশন। এবার কনজাংটিভাইটিসের আরো কিছু ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, যেহেতু তোমাদের কনজাংটিভাইটিস পরীক্ষায় আসার চান্স আছে, তাই আমি একটু বলে দিচ্ছি। তাহলে যদি তোমাদের পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে 5 থেকে 14 বছরের কোনো একটা বয় গেছে কলেজে, কলেজ থেকে ফেরার পর দেখছো প্যাপিলাতে কবলস্টোন, রোপি ডিসচার্জ দেখতে পাচ্ছ, তাহলে সেটা কোন ডিসঅর্ডার? স্প্রিং ক্যাটারাক্ট।
মনে রাখবে তার ড্রাগ অফ চয়েস কি? ড্রাগ অফ চয়েস ওলান্টারিন অ্যান্ড স্টেরয়েড। ঠিক আছে, তোমরা কি পড়োনি গো? মোস্ট কমন কোন ব্যাকটেরিয়া মোস্ট কমন কনজারভেটিস করায়? অরিস। অ্যাঙ্গুলার কনজাংটিভাইটিস কে করায়? মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, মানে আমাদের সময় এই মানে এই কোশ্চেনটা করতোই ইন ভাইবা। মোরেক্সেলা। ক্লামাইডিয়ার এ থেকে সি মানে এবিসি কোন ডিসঅর্ডার করে? একটু আগে বললাম এ থেকে সি কে কি করায়? ট্র্যাকোমা। আর ডি থেকে কে কি করায়? লিম্ফোগ্রানুলোমা ভেনেরিয়া। কি বললে? লিম্ফোগ্রানুলোমা ভেনেরিয়া না, নিওনেটাল অপথ্যালমিয়া নিওনেট্রাম। অপথ্যালমিয়া নিওনেট্রাম। এছাড়া তোমাদের আর এইটা হচ্ছে তোমাদের হ্যামারেজিক কনজাংটিভাইটিস। হ্যামারেজিক কনজাংটিভাইটিস কে কে করায়? অ্যাডিনোভাইরাস 2, কক্সাকি ভাইরাস আর এন্টেরোভাইরাস। নাও কামিং টু দ্য ইয়োর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড তোমাদের ফেভারিট টপিক, সেটা হচ্ছে গ্লকোমা। গ্লকোমাতে মনে রাখবে দুটো জিনিস, যদি অ্যাঙ্গেল ওপেন অ্যাঙ্গেল গ্লকোমা হয় তাহলে সেটা মেইনলি দেখতে পাওয়া যায় এলডারলির জন্য এবং গ্র্যাজুয়াল পেনলেস ডিমনেস অফ ভিশন দেখতে পাওয়া যায়। আর যদি আমাদের অ্যাঙ্গেল ক্লোজার গ্লকোমা হয়, অ্যাঙ্গেল ক্লোজার গ্লকোমা হলে সেটা হচ্ছে পেইনফুল। অ্যাঙ্গেল ক্লোজার গ্লকোমা ইজ ভেরি পেইনফুল। So there is a angle closer glaucoma. তাহলে পেন ইজ পজিটিভ। দাদা আরেকবার বলবে জায়গাটা? হ্যাঁ, অ্যাঙ্গেল ক্লোজার গ্লকোমাতে পেন ইজ পজিটিভ অ্যান্ড রেডনেস ইজ পজিটিভ। অ্যাঙ্গেল ওপেন অ্যাঙ্গেলের ক্ষেত্রে এলডারলি পিপলে হয় গ্র্যাজুয়াল পেনলেস ডিমনেস অফ ভিশন, আর ওপেন আর অ্যাঙ্গেল ক্লোজারের ক্ষেত্রে পেন থাকে এবং রেডনেস থাকে। ঠিক আছে, এই যে জিনিসটা এটাকে বলা হয় পিউপিল ব্লক। এইটাকে বলা হয় যেহেতু জমছে এইটাকে বলা হয় আইরিস বম্বে, এবং এই যে এখানে অ্যাটাচড হয়ে গেল এটা হচ্ছে পেরিফেরাল অ্যান্টেরিয়ার সাইনিকি। ক্লিয়ার? বোঝা গেছে? এই বুঝতে পেরেছো তো? হ্যাঁ হ্যাঁ। বেশ। অ্যাঙ্গেল ক্লোজার গ্লকোমার একটা অ্যান্টেরিয়ার চেম্বার কি রকমের হয়? স্যালো হয়ে যায়, ছোট হয়ে যায়। এটাকে কি সাইন বলে? এক্লিপস সাইন। এক্লিপস সাইন। কি ট্রায়াড থাকে? ফগ ট্রায়াড। ঠিক আছে, তার তিনটে জিনিস, গ্লোকো মানে অ্যান্টেরিয়ার সাবক্যাপসুলার ওভাসিফিকেশন, আইরিস অ্যাট্রোপি, পিগমেন্ট ডিপোজিশন অন দ্য এন্ডোথেলিয়াম। ম্যানেজমেন্টে হচ্ছে এএমপি, এ ফর অ্যাসিটাজোলামাইড, এম ফর ম্যানিটল, পি ফর পাইলোকার্পিন। পাইলোকার্পিন ইজ দ্য ড্রাগ অফ চয়েস। অ্যান্ড সার্জারি করলে আমরা কি সার্জারি করব? পেরিফেরাল আইরিডোটমি। আর ওপেন অ্যাঙ্গেল হলে আমরা কি করব? আমরা কি বলেছিলাম? লেজার ট্র্যাবেকুলোপ্লাস্টি। সব বোঝা গেছে? এই গ্লকোমা থেকে যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তোমাদের পরীক্ষায় থাকে সেটা হচ্ছে ভিজুয়াল ফিল্ড ডিফেক্ট চেঞ্জেস। ভিজুয়াল ফিল্ড চেঞ্জেস। ঠিক আছে, এরপরে আমরা জাস্ট এখন এই ক্লাসটা অফ করব এই টপিকটা পড়িয়ে, তারপর সেকেন্ড পার্টে আমরা পড়াবো হচ্ছে রেস্ট পার্ট অফ দ্য পিডিএফ। ঠিক আছে, আমরা প্রায় অর্ধেকটা পড়ালাম, 24 পাতার পিডিএফ 12 পাতা কমপ্লিট করছি। যেটা মাথায় রাখতে হবে, এইখানেতে আমি তোমাদের পুরো অ্যান্টি গ্লকোমাল ড্রাগের নাম
তার ক্লাসিফিকেশন কিভাবে করতে হবে সবটা লিখে দিয়েছি। 1 নম্বর হচ্ছে ডিক্রিজ অ্যাকুয়াস হিউমার প্রোডাকশন, 2 নম্বর হচ্ছে ইনক্রিজ ট্যাবিকুলার আউটফ্লো, এবং 4 নম্বর হচ্ছে ইনক্রিজ ইউভিও স্যাকুলার আউটফ্লো। ঠিক আছে, এবং কোনটা কি ড্রাগ সেইটা আমি তোমাদের পুরো লিখে দিয়েছি। এবং তোমাদের একটা তোমাদের মনে হয় সাইড এফেক্টও জিজ্ঞাসা করে। বি ফর বেটেক্সিললের যে আছে সেটা হচ্ছে ব্লেফেরোস্প্যাজম, এটা হচ্ছে এর সাইড এফেক্ট। লেভেনল হচ্ছে ডিক্রিজ কর্নিয়াল সেন্সেশন। ডিপ্রেফাইন ব্লক কনজাংটিভা। এলআইডি লিড রিট্রাকশন অ্যান্ড অ্যাপনিয়া, এইগুলো হচ্ছে এর সাইড এফেক্ট। এবং এর সবকটা সাইড এফেক্ট হচ্ছে মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস কার্বনিক অ্যানাইডেজের। পাইলোকার্পিনের সাইড এফেক্ট হচ্ছে নেজোল্যাক্রিমাল ডাক্ট স্টেনোসিস। এবং নিটাসুডিলের একমাত্র সাইড এফেক্ট হচ্ছে ফর্টেক্স কেরাটোপ্লাস্টি। যেগুলো লিখছি পরীক্ষার হলে যেন প্লিজ লিখে আসা হয় যদি পরীক্ষায় আসে। এবং এইটা মনে রাখবে, ইনফেকশন বাড়ায়। তাহলে আমরা অ্যান্টেরিয়র ইউভিআইটিস উইথ গ্লকোমাতে কোন ড্রাগ ইউজ করতে পারবো না? বলো। প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন অ্যানালগ অ্যানালগস আমরা ইউজ করতে পারবো না। ঠিক আছে, সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট টুডেস ক্লাস। আমরা আজকে রাত্রিরে কিংবা আমরা কাল সকালে কিংবা কাল বিকালে, কালকের মধ্যেই আমাদের এই লাস্ট পোর্শনটা শেষ হবে। সো আমি তোমাদেরকে পিডিএফটা আগেই পাঠিয়ে দিয়েছি। ঠিক আছে, আমি তোমাদেরকে তাহলে মোটামুটি এই অ্যানোটেড পিডিএফটা একবারে কালকের ক্লাসটা হলে পাঠিয়ে দেবো।